ज्योतिर्मंडलबाधित त्रिभुवने सर्वभूतो रक्षति आसुश्रीन्द्रहरौस्वरीतिनिहितप्राज्ञानिराचारणे श्रीमत्याश्रितमृत्युभङ्गजुगुरे दीर्घे सदा ब्रह्मणि शङ्खचक्रे करकमलिङ्गे पुस्तकञ्चान्यहस्ते विप्रव्याख्यानमुद्रालसे करकरो मण्डलप्रसुदाम्बोः आसीन पुण्डरीके तुरकदर्शितपूर्वो मे पुराणः श्रीमान् विज्ञानदायी मनसि विरक्तादृज्यजु सामरूपः उद्युत्कोटि दिवाकरेन्दु सुभकम्पीताम्बरालङ्कृतम् नानाभूषणभूषितम् नवघनश्यामम् प्रसन्नाननम् लावण्याम् निरस्तलवणम् श्रीशङ्खचक्राञ्जितम् श्रीवैकुण्ठपुराधिपम् सुपतनुम् भूम्या पतिम् संश्रये संसाराद्वगतागतश्रमहरः सर्वावकाख्यस्वयम् श्रीसंश्लेषदमूलसज्जनधः शीतस्तटा गोमहान् निर्दिष्टेन महापतेन सुगमो येषाम् प्रसादादभूत् तीर्थम् तत्रम् शुभम् प्रकाशयतु नस्तेभ्यो गुरुभ्यो नमः यो नित्यमच्छुतपदाम्बुजयुग्मरुक्मम् यामोहदत्तैतराणि प्रणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो च दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणम् प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्य केसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्ताम् सदाकृति प्रपद्ये निरवध्यानाम् षड्भ्याम् गुणसम्पदाम् शरणम् बहुवीतानाम् षडगोपमुनीश्वरम् श्रीरङ्गनाथषडगोपयदृष्टम् लक्ष्मेन सम्मधरजित्करुणैकपात्रम् श्रीरङ्गवीरपुराट्टडगोपहृद्यम् वेदान्तदेशीयतीन्द्रमहम् प्रपद्ये श्रीमद्रङ्गषटादिसंयमिवराल्लब्धागमान्तद्वयम् श्रीमद्वीररघुत्वहाद्यषडजित्पादारविन्दाश्रयम् श्रीमद्वेदमसंजलेनिगते कारुण्यवीक्षास्पदम् सेवे रङ्गधुरीणशासनवशम् नारायणम् योगिनम् वेदान्तदेशिकयतीन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तसारमनवद्य गुणम्बुदाक्रियम् येतुर्यकृपाभिषिक्तम् श्रीरङ्गनाथैशेखरमाश्रयामः विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपम् विज्ञानविश्वाननबद्धदीक्षम् दयानिधिम् देहवृताम् शरण्यम् देवमैत्रेहो प्रपद्ये श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिकरुणालब्धवेदान्तयुग्मम् श्रीमच्छ्रीवादयोगीश्वरगुरुपदयोरर्पितस्वात्मभावम् श्रीमच्छ्रीरङ्गनाथाख्वयमुनिकृपया प्राप्तमोक्षाश्रमन्तम् श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिमपरम् संशये देशिकेन्द्रम् वेदान्तलक्ष्मणमुनीन्द्रकृपात्तबोधम् तत्पादयुग्मदर्भीर्भृङ्गराजम् प्रय्यन्तयुग्मगुणभूरिपरिश्रमम् श्रीरङ्गलक्ष्मणमुनिम् शरणम् प्रपद्ये तत्तत्त्वेन यच्चिदजितीश्वरदस्वभावभोगापवर्गतविभायकधीरुदारः सन्दर्शयन्निनमिनीतपुराणदत्तम् तस्मै नमो मणिवराय पराशराय पराशरम् मुनिवरम् कृतौवाणिक्रियम् मैत्रेय परिवक्त्रश्च मुनिपद्याभिवाद्य च हरिकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने तदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमाम् प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वदाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तस्मै श्रीमैत्रेय उवाच यद्यद्वेदम् भगवानाः भरतस्य महीपतेः श्रोतुमिच्छामि चरितम् तव त्वन्मया ज्ञातुमर्हसि भरतस्य महीपालः सालग्रामे वसत् किल योगयुक्तसमाधाय वासुदेवे सदा मनः पुण्यदेशप्रभावेन जायतस्य सदा हरेः कथं तु नाभवन्मुक्तिः यदभूत् सद्विजः पुनः இது மைத்ரேயனுடைய பிரஷ்னம். மைத்ரேய ஏற்கனவே பிரியமிரத சந்ததிகளுடைய விற்த்தாந்தத்தை பிரியமிரத வம்ச விற்த்தாந்தத்தை ஆரம்பிச்சு அதுல பிரியமிரதம் இந்த பூமியை சப்த தீபங்களாக பிரித்து தன் மீதான 10 புத்திரர்கள் 3 பேர் ராஜ்யத்தை அபேட்சிக்காதவர்களுக்கோ போக பாக்கி 7 பேருக்கு இந்த பூமியை சப்த தீபமாக பிரித்து கொடுத்தது. அந்த சப்த தீபங்களையும் ஆக்னீந்திரன் அப்படிங்கிறவன் முதல்ல ஜம்பு தீபத்தை ஆண்ட ஆக்னீந்திரன் அதுக்கப்புறம் இந்த பூமியை 9 வருஷங்களா பிரித்து தன்னுடைய 9 புத்திரர்களுக்கும் கொடுத்தது. அதுல நாபி அப்படிங்கிறவன் ஒரு முதல் புத்திரன். அந்த நாபியினுடைய புத்திராக அவதரித்தவர் தான் ரிஷபதேவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரிஷபன். அது பெருமாளுடைய அம்ச அவதாரமாகவே ஸ்ரீமத் பாகவதாதிகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. அதுக்கு பிறகு
இல்லையா அவருக்கு அந்த ரிஷபருக்கு புத்திரராக 100 பேர் பிறந்தார்கள். அதுல முதலாம் பிறந்த பரதன் அவர் சால கிராமத்துல பகவான் ஆராதிச்சு பக்தி யோகத்தால் பெருமாள் ஆசிரித்திருந்தார் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பித்த போது அந்த இடத்துல மைத்ரேயர் டீவியேட் பண்ணார். எனக்கு இல்ல இந்த பூமண்டல வர்ணனத்தை சொல்ல வேணும்னு சொல்லி அதனால அங்க விட்டுட்டு இப்ப பூமண்டல வர்ணமானது அதுக்கப்புறம் பூமண்டல வர்ணமானது அப்புறம் நரகத்தினுடைய வர்ணனம் நரகத்துக்கு பிறகு புவர் லோகங்கள் இல்லையா முதல்ல பூமிக்கு மேலுள்ள லோகங்களுடைய வர்ணனம் அதுக்கு மேல சத்தியலோக பரியந்தம் போய் அது துருவஸ்தானம் அப்புறம் விஷ்ணுபதம் சொல்லக்கூடிய கங்கையினுடைய உற்பத்தி ஸ்தானம் அதுக்கு மேல சிம்சுமார சக்கரம் இவைகள் பரியந்தம் சொல்லி இந்த முழுவதுமாக பிரம்மாண்ட வர்ணனத்தை முடித்து இதுக்கு மேல இப்படிப்பட்ட பிரம்மாண்டங்கள் இல்லையா கோடி கோடி சதா 5 கோடிகளான கணக்கற்ற பிரம்மாண்டங்கள் இருக்கிறதெல்லாம் சொல்லி முடித்தார். சொல்லி இதை கேட்டு முடித்த பிறகு இத எங்க இருந்து இது ஒரு பிரகிருத மனுசராம நடுப்புற பிரசங்கா பிராப்தமான இதை முடிச்சுண்டு இல்லையா பிரகிருதமான விற்த்தாந்தம் எதுவில் வந்ததுன்னு கேட்டா இல்ல பரதர் இல்லையா தன்னுடைய ராஜ்யத்தை ஆண்டு அதுக்கு மேல விரக்தி ஏற்பட்டவராக புத்திராதிகளுக்கு ராஜ்யத்தை கொடுத்து சால கிராமத்துல போய் பகவானை ஆராதிச்சு இல்லையா பக்தி யோகத்தினால பகவான் ஆசிரியிச்சு பரமைகாந்தியாக தப்போனிஷ்டராக இருந்தவர் சொல்லிட்டு அதனால திரும்பி மைத்ரேயர் அந்த இடத்துல திரும்பி பிரச்சனை பண்றார். யத்வேதத் பகவானாக பரதஸ்ய மஹீபதே சோதி நித்யாமி சரிதம் தன் மமாக்கியா துமர்கதி. யத்வேதத் பகவானாக இப்ப நான் கேள்வி கேட்டு தேவன் திசை திருப்பதற்கு முன்னால பூமண்டல வர்ணங்களை திருப்பதற்கு முன்னால தேவன் பரதன் என்கிற மகிபதினா சக்கரவர்த்தி அவனை பற்றியதான சேர்த்திருத்த தேவன் சொல்ல தொடங்கினது. அதை அவன் தோத்து நிச்சாமி மம ஆட்சியாக்கு மருகதி அந்த விற்த்தாந்தத்தை விஸ்தரமாக எனக்கு சொல்லும்படி பிரார்த்திக்கிறேன் அப்படின்னு. பரத சமஹீபாலக சால கிராமே அவசத்கில இந்த கிளைங்கிறதாவது பூர்வே பிரசித்த ஏற்கனவே தேவ சாதிச்சது இல்லையா பரதன் என்கிற மகிபாலனானவன் சால கிராமத்துல வசித்துக் கொண்டு யோகயுக்தா இல்லையா யோகத்தோடு யோகானுஷ்டானத்தோடு கூட வாசுதேவனான பகவானிடத்துல சதா மனசமாதாய் எப்பொழுதும் பகவானிடத்திலேயே வாசுதேவனிடத்திலேயே மனதை வைத்தவனாக அது மட்டும் இல்ல அவருடைய யோக பிரபாவமும் பகவத் பக்தி மட்டுமில்ல அந்த சால கிராமம் புண்ணிய தேச பிரபாவி அதாவது நல்ல சத்வோத்தரமான பகவத் கஷேத்திரங்களை ரசிக்கிறதுக்கு பிரயோஜனம் சொன்னார். என்னன்னு கேட்டாக்க ஏதோ ஆரம்ப காலத்துல இந்திரியத்தில் வெளியாக போனபடி போய் விஷயாக்கிராந்த மனசை உடையவனாக இருந்தால் கூட அந்த பகவானுடையதாக புண்ணிய கஷேத்திரத்தில் வசிக்கும் பொழுது அவருடைய இந்திரியங்கள்லாம் ஐகாகிரியமாக பெருமாண்டத்துக்கு ஈடுபடும் இத அந்த ஸ்தான விசேஷாதிகாரத்தில் சுவாமி சாட்சிருக்கார். அத மாதிரி இவருடைய யோக பிரபாவம் இவருடைய வாசுதேவனிடத்தில் உள்ள பக்தி பிரபாவம் தனியா இந்த சால கிராமங்கிறது புண்ணிய கஷேத்திர புண்ணிய தேச பிரபாவேனத்தை சதாகரேகே இப்படிப்பட்டவருக்கு எதனால முக்தியானது கிடைக்காமல் போய் இவர் எதற்காக மேற்கொண்டு ஜென்மா எடுக்கும்படியாக ஆயிற்று. கதம் கதம் நாபவத் முக்தி முக்தி இவருக்கு எதனால புக்தி முக்தி நாபவத்து ஏவம் பூதஸ்ய பரதஸ்ய கதம் நாம முக்தி அபாவகா எதனால் அவருக்கு முக்தி கிடைக்காமல் மோட்சம் கிடைக்காமல் அவர் மேற்கொண்டு ஜென்மாக்களை எதுக்கு எடுக்க வேண்டியதாயிற்று இல்லையா எதுக்கு சஹா த்விஜா ஆசீத அபூத் சத் த்விஜா புனः எதற்கு அவர் ஒரு ஜட பிராமணராக திரும்பவும் பிறந்தார். விப்ரத்வேஷ கிருதம் தேன இல்லையா பூயஸ்த மகாத்மன பரதேன முனிஷேஷ்ட தற்சர்வம் பக்து மருகதி அப்படி இல்லையா பிராமணராக பிறந்த அந்த பரதரானவர் மேற்கொண்டு அந்த ஜென்மாவில் என்னென்ன செயல்கள்லாம் செய்தார் இவைகளை எல்லாம் எனக்கு மிகவும் விஸ்தரமாக உபதேசிக்க வேணும் அப்படின்னு இல்ல ஸ்ரீ மைத்ரேயர் பராசரிடத்துல பண்ணதான பிரார்த்தனை. ஸ்ரீ பராசர உவாச சாலக்கிராமே மகாபாகோ பகவன்யஸ்தமானசः உவாச சிரம் காலம் மைத்ரேய பிருத்திவீபதிः அஹிம்சாதிஷு அசேஷேஷு குணேஷு குணினாம் வரஹ அவாப பரமாம் காஷ்டாம் மனசாதி சம்யமே. மகாபாகா இல்லையா அதாவது மகாபாகான்னா ரொம்ப இல்லையா அசங்கரமான இல்லையா பூர்வ சுக்கிருத்தங்களால இல்லையா பிராப்தமான அதிர்ஷ்ட மகாபாகா
சாலக்கிராமே பகவன் யஸ்தமானசா சிரம் காலம் உவாச இல்லையா, சாலக்கிராமே உவாச இல்லையா. அப்படிப்பட்ட புண்ணிய கஷேத்திரத்தை வசித்தார். அந்த புண்ணிய கஷேத்திரத்தை எப்படி வசித்தார் அப்படின்னு கேட்டாக்க பகவன் யஸ்தமானசா இல்லையா, பகவானிடத்தில் செலுத்தப்பட்ட பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனசை உடையவராக. பகவானத்தை மனசமர்ப்பணம் பண்ணி இருக்கிறதுன்னா ஆனவரதம் பகவானே மனசுல வச்சு சிந்தனம் பண்றது. சாலக்கிராமே மகாபாகா பகவன் யஸ்தமானசா உவாச சிரம் காலம் இல்லையா, கொஞ்ச காலத்துக்கு இல்லையா மனச பகவானுக்கு செலுத்தி சாலக்கிராமத்துல வசிக்கல. சாலக்கிராமத்துல பகவான் மனசை பகவானிடத்தை நிலையாக நிறுத்தி சிரம் காலம் நெடுநாட்களுக்கு சஹா உவாச சஹா பிருத்திவிபதி. அந்த பிருத்திவிபதியான அந்த சக்கரவர்த்தியான பரதரானவர் பகவானிடத்துல நன்னானம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனசை உடையவராக சாலக்கிராமங்கிறதான புண்ணிய கஷேத்திரத்துல சிரம் காலம் நெடுநாள் வசித்தார். அஹிம்சாதிஷு அசேஷேஷு குணேஷு குணினாம் வரா. அஹிம்சாதிஷு அசேஷேஷு குணேஷு அஹிம்சை முதலானவைகளான அசேஷங்களாகிற குணங்களிலே அஹிம்சா என்பதானது ஆத்ம குணங்களுக்குள்ள பிரதம குணம் இல்லையா. நல்ல சம்ஸ்காரங்கள்னால, நல்ல தபஸுனால, நல்ல யோகத்தினால இல்லையா பகவான் ஆசிரியக்கிறவன் இருக்கான் இல்லையா, அவனுக்கு சம்ஸ்காரங்களும் ஆத்ம குணங்களும் பூர்ணமாக இருக்கும். 40 சம்ஸ்காரங்கள் நிஷேகாதி ஸ்மசானாந்தை சம்ஸ்காரை சம்ஸ்கிருதோஜ்யா இந்திரியேஷு பிரியா யஜ்ஞா ஞானதீபேஷு ஜுக்பதி இந்திரியாணி மனஸ்யோர்மௌ வாசி வைகாரிகம் மனஹ வாச்சம் வர்ணசமான்னாயே தம் ஓங்காரே ஸ்வரே நிசேது ஓங்காரம் பிந்தோ நாதேச்ச தம் து பிராணே மகத்யமும் அக்னி சூரியோ திவா பிராண சுக்லோ ராகோத்தரம் ஸ்வராட் விஸ்வஸ்ய தைஜத பிராஜ்ய துரியாத்மா சமன்வய தேவயான விதம் பிராகு பூத்வா பூத்வானுபூர்வஜ ஆத்மயாஜி உபசாந்தாத்மா ஆத்மஸ்தோன நிவர்த்ததே அப்படின்னு அனிவர்த்தி லட்சணம் அபூர்ணாவிருத்தி லட்சணமான மோட்சத்தை பெறுவதற்கு பக்தி யோகத்தை அனுப்பிக்கிற பிரகாரத்தையும் அனுப்பித பக்தி யோகனுக்கு மார்க்க விசேஷத்தையும் சொல்லி இல்லையா இப்படிதான் சாஸ்திரங்கள் சொல்றது. அதனால நிஷேகாதி ஸ்மசானாந்தி ஒருத்தனுக்கு பக்தி யோக நிஷ்டனா யோக நிஷ்டனாக இல்லையா ஆகிறவனுக்கு அவருக்கு சம்ஸ்காரங்கள் குறைவில்லாமல் இருக்கும். முதல் சம்ஸ்காரம் நிஷேகம் அப்படின்னு பேர் இல்லையா. மாதா பிதாக்கள் இல்லையா ஒரு நல்ல திவசத்துல நல்ல உத்தமமான இல்லையா பரிஷ்கிருதமான காலத்துல 2 பேரும் சேர்ந்து இவனை கர்ப்பத்தை உண்டாக்குற காலம் தான் கர்ப்பாதானங்கிற நிஷேகம். அதுவே குழந்தைக்கு தான் சம்ஸ்காரம், அவளுக்கு இல்லை. நிஷேகாதி ஸ்மசானாந்தை கடைசியில 40வது சம்ஸ்காரம் என்னன்னு கேட்டாக்க இவனுடைய சரீரத்தை கொண்டு போய் அதை ஆசந்தியில வச்சு அதுக்கு அந்த அந்திம ஆகுதிகளை பண்றதுக்கு அதான் அந்தியஷ்டி, அது ஒரு இஷ்டி. இது பண்ணாதான் 40வது சம்ஸ்காரம் முடியுது. அதனால்தான் இல்லையா ஜெய்விலி போன்ற ரிஷிகள்லாம் சன்னியாசத்தை நிந்தித்தார்கள். அந்தியஷ்டி இல்லாததான் சம்ஸ்கார குறைவுன்னு சொல்லி என்ன சொல்றாங்க அந்தியஷ்டினாக்க சரீரத்தை வச்சு ஆசந்தி ஷடாகுதி நவாகுதி நாகுதிகளை பண்ணி அந்த சரீரத்தை அல்ல அக்னியில இஷ்டியாக ஆகுதியாக பண்றதுதான் சம்ஸ்காரம். அது இல்லாத சம்ஸ்கார குறைவு தான் சாஸ்திரம் சொல்றது. ஜாதகர்மா ஸ்லோகம் எழுதுறா. ஆமா, பிரதம ஸ்லோகம் சரம ஸ்லோகம் முதல்ல எழுதும்போது லிக்கியத்தை ஜென்ம பத்திரிகா. அதனால பிரதம சம்ஸ்காரமே கர்ப்பாதானம் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் பும்சவனம், அதுக்கப்புறம் சீமந்தோன்னயனம், அதுக்கப்புறம் ஜாதகர்மா, அதுக்கப்புறம் நாமகரணம், அதுக்கப்புறம் அன்னப்பிராசனம், அதுக்கப்புறம் சௌளம், அதுக்கப்புறம் உபநயனம். உபநயனத்துக்கு அப்புறம் வேத விரதாதிகள் பிராஜாபத்திய சௌமிய ஆக்னேய வைஸ்வதேவாதிகளான 4 விரத உற்சர்க்கங்கள், 4 விரதத்தினுடைய உபக்கிரமங்கள். இது 4 8 விரதம். அதுக்கப்புறம் ஸ்நாதம்,
ஸ்நானவிரதம் சொல்லக்கூடியதான விரதம். அதுக்கப்புறம் சகதர்மச்சாரணி சம்பிரயோகம் சொல்லக்கூடியதான விவாகம். அந்த விவாகத்துக்கு அப்புறம் அவுபாசனம், அதுக்கப்புறம் ஆக்னேய தாலி பாகம், இது முடிஞ்சா அதுக்கப்புறம் 21 சம்ஸ்காரங்கள். அந்த 21 சம்ஸ்காரங்கள் 7 ஹவிர் யஜ்யங்கள், 7 பாக யஜ்யங்கள், 7 சோம சம்ஸ்தைகள். இது 21 சௌத்த கர்மாக்கள். இந்த 21 சௌத்த கர்மாக்களை பண்ணி முடிச்சான்னாக்க அதுக்கப்புறம் அந்தியஷ்டின்னு சொல்லக்கூடியதான இவரை ஆசந்தியில வைத்து இவனுடைய சரீரத்தையே அக்னிக்கு ஆகுதியாகப்பட்டது. இதுவரை உள்ளது 40 சம்ஸ்காரங்கள். இந்த 40 சம்ஸ்காரங்கள் 1-2 குறைந்தால் கூட பரவாயில்ல, இல்லையா? ஆத்ம குணங்கள் 8 பூர்ணமாக இருக்கும். இல்லையா? ஒருவனுக்கு அஹிம்சாதி 8 ஆத்ம குணங்களும் பூர்ணமாக இருந்தால் அப்போ அவனுக்கு சம்ஸ்காரங்கள் ஏதோ சிலது குறைந்தாலும் அவைகள் உள்ளது கொண்டு அவனுக்கு மோட்சம் சித்திக்கும் அப்படின்னு சாதிக்கிறார். எதனால் உள்ளதுல இந்த இதனாலே மோட்சம் கிடைக்கும் இல்ல, இதெல்லாம் பக்தி யோகத்துக்கு அங்கம். ஸ்ரீபாஷ்யத்துல 3வது அத்தியாயத்துல 4ஆம் பாதத்துல அங்க பாதத்துல இவைகள்லாம் பக்தி யோகத்துக்கு அங்கமா சாதிக்கிறார். அப்படிப்பட்ட பக்தி யோகத்தை அனுஷ்டிக்கக்கூடிய ஸ்ரீ பரதனுக்கு அவருடைய அஹிம்சாதி அசேஷேஷு குணேஷு குணினாம் வரக அவாப பரமாம் காஷ்டாம். பரமாம் காஷ்டாம் அதுல நல்ல திருடமான ஸ்திதி. நாமெல்லாம் என்ன பண்ணும், இந்த அஹிம்சாதி குணங்களை வச்சுக்கிறதுனா கூட இவைகள்லாம் ரொம்ப அப்பப்ப கஷ்டப்பட்டு ஸ்திரப்படுத்திக்கணும். அப்பப்ப கொஞ்சம் நம்ம அதுல இருந்து பிறக்கணும் இல்லையா? ஆனா அதுல பிறட்டாம அதுல ஸ்திரமான காட்டையை இல்லையா, ஸ்திரமான இல்லையா அந்த காட்டைன்னா நல்ல திருடமான பற்றை உடையவராக இருப்பார். அதிலிருந்து இவர் யாராலும் இல்லையா இவருக்கு ஸ்கலனம் வராது, யாராலும் இவர் ஸ்கலனத்தை உண்டு பண்ண முடியாது. பரமாம் காட்டாம் அஹிம்சா பிரதமம் புஷ்பம் புஷ்பம் இந்திரிய நிகிரஹ சர்வபூத தயா புஷ்பம் சமா புஷ்பம் விசேஷதான ஆரம்பிச்சு சொல்லப்பட்டதானே அந்த 8 ஆத்ம குணங்கள். முதல்ல இல்லையா எந்த பிராணியினுடையதானே இல்லையா துக்கத்துக்கும் பயத்துக்கும் தான் ஏற்றுக்கொள்ளாம இவன் அதை எதுவும் பண்ணாங்கிறதுதான் ஹிம்சை இல்லை இல்ல, அதுக்கு இவனுக்கு கண்டு அதுக்கு பயம் உண்டாகுங்க இவன் வர்த்தித்தானாலே அது ஹிம்சை. மனசனாலையும் வாக்குனாலையும் செயல்கள்னாலையும் எந்த பிராணிக்கும் துக்கம் உண்டாகாதபடி தான் வர்த்திக்கிறதா அஹிம்சை. அதை வராம பாத்துக்கணும். அப்படி வந்துட்டாக்க எங்கேயாவது பிடிச்சு கொண்டு விட்டுடலாம். அதாவது விஷ ஜந்துக்களா இருந்தா அவைகளை கொண்டதுல பாப்பம் இல்லைன்னு ஒரு சாஸ்திரம் சொல்றது. விருச்சிக சர்ப்பஹத்யா சாதுரூபி விருச்சிக சர்ப்பஹத்யா அப்படின்னு விருச்சிகம் பேர் பாம்பு இவைகள்லாம் கண்டா இவைகள்லாம் கொல்றத சாஸ்திரம் நிஷேதிக்கல. விருச்சிக மோதே சாதுரூபி விருச்சிக சர்ப்பஹத்யா லோகாச்ச நிர்வൃതിமிதாக பிரதியந்தி சர்வே ரூபம் நிருசிம்ம விபயாய ஜனாஸ்மரந்தின்னு பிரகலாதன் பெருமாள் சோத்திரம் பண்ணும்போது சொல்றான். அதனால துஷ்ட ஜந்துக்கள் விஷ ஜந்துக்கள் எவைகளால பிராணிகளுக்கு மரணாதி துக்கங்கள் ஏற்படுமோ அப்படிப்பட்ட அவைகளை கொல்றதுல தோஷம் இல்லை சாஸ்திரம் சொல்றது. அதை இந்த காத்துவத்தினால ஏதானும் மனுஷர்களுக்கு ஏதானும் இல்ல நோய்கள் வந்து ஆவாங்க, அது மாதிரிலாம் ஏதானும் இருந்தா அப்ப தோஷம் இல்லை. அது விருச்சிக சர்ப்பஹத்தியில சேர்க்கலாம் போல. லோகாச்ச மோதேன சாதுரூபி விருச்சிக சர்ப்பஹத்யா லோகாச்ச நிர்வൃതിமிதாக பிரதியந்தி சர்வே ரூபம் நிருசிம்ம விபயாய ஜனாஸ்மரந்தி நாகம் விபே மதிதே அதிபயானகாஸ்ம ஜிஹ்வார்க் நேத்திர பிகுடி ரபசோகிருதாத் ஆந்த சதஜகேகர் சண்முகர்நாத் நீக்லாத பீதி திகிபாதிரி அப்படின்னு லோகத்துல பயமற்று இருக்கிற தன்மைக்கு நிருசிம்மனை எப்பவும் ஸ்மரிக்கணும் போது சொல்றேன். நிருசிம்மனை இப்படி ஹிம்சை பண்ணாரு அப்படின்னா அந்த ஹிம்சை வைத ஹிம்சை. ஹிரண்யனை பெருமாள் சம்ஹாரம் பண்ணது இல்ல அது விருச்சிக சர்ப்பஹத்யாதி நியாயத்துல சேரும் அப்படின்னு பிரகலாதனே சொல்றாரு.
அதனால அஹிம்சாதிஷு அசேஷேஷு குணேஷு குணினாம் வரஹ, குணமுடையவர்களுக்கு சிரேஷ்டனாக இருக்கக்கூடிய இந்த பரதரானவர் அஹிம்சை முதலான ஆத்ம குணங்கள்ல பரமாம் காஷ்டாம். பரமாம் காஷ்டாம் என்ன, யாராலையும் அசைக்க உண்ணாதான மிக ஸ்திரமான தன்மையை அவாப்ப அடைந்தார். அது மாதிரி மனசாத்தி சம்யமே, மனசையும் ஆத்மாவில பரமாத்மாவை தவிர ஆத்மாவை தவிர இதர வஸ்துக்கள்ல பிராகிருதமான பதார்த்தங்கள்ல செல்ல உண்ணாதபடி மனதை அடக்குவதிலையும் பராகாஷ்டை பறையான காஷ்டையை அடைந்திருந்தார் அவர். இது அவர்களுடையதான மனசுடையதான நிலை. அவர் என்ன பண்ணான்னு கேட்டா, யஜ்ஞாசாச்சுத கோவிந்த மாதவானந்த கேசவ கிருஷ்ண விஷ்ணோ ஸ்ரீகேச வாசுதேவ நமோஸ்துதே இது ராஜா பரதா ஹரே நாமானி கேவலம் நான்ய ஜகாத மைத்ரேய கிஞ்சித் ஸ்வப்ராந்தரே பிச்ச. யஜ்ஞேஷ அச்சுத கோவிந்த மாதவ அனந்த கேசவ கிருஷ்ண விஷ்ணோ ஸ்ரீகேச வாசுதேவ நமோஸ்துதே. யஜ்ஞேசன், யஜ்ஞேசன் என்ன அர்த்தம்? சகல யஜ்யங்களுக்கும் வேதத்துல சொல்லப்பட்டதான யாகதான ஹோம விரதாதி கர்மாக்கள் எல்லாவற்றையும் சர்வ கர்ம சமாராத்தியன் யஜ்ஞேசன், யஜ்ஞானாம் ஈஷா. வேதத்துல சொல்லப்பட்ட யாகதான ஹோம விரத அர்ச்சனாதிகளான சர்வ கர்மாக்களுக்கும் சமாராத்தியன், சர்வ கர்மாக்களான ஆராதிக்கப்படுகிறோம். அச்சுதம், தன்னுடைய ஸ்தானத்திலிருந்து ஒரு பொழுதும் நழுவாதவன். இவரை தவிர மற்ற பேர்கள் எல்லாம் இப்படிப்பட்டதான் பிரம்மருத்ராதி பதவிகள்லாம் அடைந்து பிறகு திரும்பி அதிலிருந்து நழுவுகிறார்கள். அப்படி நழுவுதல் அச்சுதான்னாக்க க்ஷமதை இத்தியச்சுதா. இன்னொன்னு நச்சுததி இத்தியச்சுதா அப்படின்னா தன்னை அண்டினவர்களை தன்னிடத்திலிருந்து ஒரு பொழுதும் நழுவ கொடுக்காதவன். ரெண்டர்த்தம், ஒரு கர்த்தரியத்தம் ஒரு கர்மணியத்தம். அச்சுத கோவிந்த. கோவிந்த அப்படின்னாக்க ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இல்லையா, வேதம் இல்லையா, சாஸ்திரம் இல்லையா, பூமி, பசுக்கள் இல்லையா, இவைகள் எல்லாம் கோசப்த வாத்தியங்கள், இவைகள் எல்லாவற்றையும் இல்லையா விந்ததே, அவைகளாம் இவைகள்லாம் ரட்சித்து அவைகள்லாம் நிர்பயமாக தன்னிடத்தை அடைந்திருக்கிறவன். மாதவ, எப்பொழுதும் பெரிய பிராட்டியார திருமார்பு தரித்திருக்கிறவன். மாதவாங்கிற சப்தத்துக்கு மானையை நோக்கி மடவாளை மார்பில் கொண்டாய் மாதவா. மாதவாங்கிற திருநாம் எதனால, மா அப்படிங்கிற பெரிய பிராட்டியாரை தவஹா பிரிவில்லாமல் எப்பொழுதும் தரித்திருக்கிறவன். அனந்த, அனந்தன தேசத்தினாலோ காலத்தினாலேயோ வசு சுபாவத்தினாலேயோ ஒரு காலம் பரிமிதமான தன்மை அடையாதவன். அபரிமிதமான ஸ்வரூபன், அபரிச்சின்னமான ஸ்வரூபன் அப்படின்றார் இல்லையா. மாதவ அனந்த கேசவ. கேசவங்க சப்தத்துக்கு கிளேசநாசன, சர்வ கிளேசங்களையும் போக்கக்கூடியவன். பிரம்மருத்ராதிகளுக்கெல்லாம் தன்னுடைய சரீரத்தினால காரணமாக இருக்கக்கூடியவன். கைதி பிரம்மனோ நாம ஈசோகம் சர்வதேகினா ஆவாம் தவாங்க சம்பூத்தோ தப்பா கேசவ நாமவான்படியாக அப்படி அது கேசவ சப்தத்தம். கிருஷ்ணன், கிருஷ்ணன் அர்த்தம் எல்லாவரையும் ஆக்கர்ஷிக்கக்கூடியவனாக, விஷ்ணு எல்லாவிடத்திலும் நிறைந்தவனாக, ரிஷிகேசா சர்வனுடைய இந்திரியங்களையும் தன்னுடையதான வசத்தில் கொண்டிருப்பவனாக இல்லையா. வாசுதேவ, வாசுதேவனாக தான் சர்வத்தினை வசிப்பவனாக, தன்னிடத்திலே சர்வம் வசிக்கும்படியாக சர்வ சரீரியாக இருக்கக்கூடிய வாசுதேவ நமோசுதே என்று யஜ்ஞேஷாச்சுத கோவிந்த மாதவானந்த கேசவ கிருஷ்ண விஷ்ணோ ஸ்ரீகேச வாசுதேவ நமோசுதே இது ராஜா பரதாக ஆக ஹரே நாமானி கேவலம். கேவலம் இப்படிப்பட்ட பகவன் நாமாக்களையே சொல்லி, இதை தவிர நான்ய ஜகாத கிஞ்சி, இதை தவிர வேற எதையும் தன்னுடைய வாக்கால சொல்லாதவராக சொப்ராந்தரேத்தி கிஞ்சிது. அதாவது சொப்ரத்தின் நடுவிலே கூட, ஏன்னா இல்லையா சொப்ரா திவசையில சொப்ரம் உண்மத்தா திவசையில நாம சொல்றது நமக்கு கட்டுப்பட்டது இல்லை இல்லையா. அதனால ஆனா பரதனோ எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னு கேட்டாக்க இல்லையா, சொப்னத்துல கூட இதை தவிர வேற வார்த்தை எதையும் சொல்லாதவர். இப்படிப்பட்ட பகவான் நாமாக்களை தவிர சொப்ராந்தரே அப்படி இல்லையா நகிஞ்சித்து இல்லையா இதை தவிர வேற எந்த வார்த்தையை சொன்ன. ஏதத் பதம் ஏதத் பதம் தவர்த்து ஏதத் பதம் ததர்த்தஞ்ச வினா நான்யத சிந்தையன்னு ஜகாம சோபிஷே இல்லையா. இவர் ஏதத் பதம் ததர்த்தஞ்ச பகவானுடையதான இந்த திருநாமங்களாகிற பதங்கள் அர்த்தம். இதை தவிர வேற எதையும் அந்நியது அச்சிந்தையன்
சில பேர் இதையே சொல்லிட்டு இருப்பா, மனசுல வேறதான் நினைச்சிட்டு இருப்பா இல்லையா. மனசுனாலையும் மனசா இல்லையா, நான் அங்கிருந்து அச்சிந்தையது வேற எந்த சிந்தனையும் மற்றவராக இந்த பகவானுடைய திருநாமங்களையும் இந்த திருநாமங்களுடையதான குணரூபமான அர்த்தங்களையும் இவைகளையே மனசுல எண்ணிக்கொண்டு இதை தவிர நக்கிஞ்சது இல்லையா அச்சிந்தைய நான்யது அச்சிந்தையது. ஜகாமசோபிஷேகார்த்தம் ஏகதாத்து மகாநதீம் சஸ்வோ தத்ர ததா சக்கரே ஸ்நானஸ்யனந்தர கிரியா. ஒரு சமயம் இவர் தன்மைதான நீராடுவதற்காக அங்க அருகில இருக்கக்கூடியதான ஒரு மகா நதிக்கு சென்றார். அங்கே சஸ்வோ தத்ர ததா சக்கரே அந்த பகவான ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஸ்நானஸ்ய அனந்தர கிரியா ஸ்நானத்துக்கு அனந்தரம் பண்ணப்பட வேண்டியவர்களான இல்லையா அது ஸ்நானத்துக்கு அனந்தரம் ஸ்நானாங்க தர்ப்பணத்தை ஆரம்பிச்சு இல்லையா சந்தியாவந்தனம் ஆதார சக்தியாதிகள் அதுக்கு ஒரு காண்டசி தர்ப்பணம் வஸ்திர நிஷ்பீடன பரியந்தம் பண்றதுக்கு ஸ்நானாந்தர கிரியான்னு இது ஸ்நானத்தை சேர்ந்தது இல்லையா. இவைகள் எல்லாம் ஸ்நானாந்தர கிரியைகளை பண்ணுவதற்காக சற்ற அங்கு கொஞ்சம் விஸ்வரித்த போது அதாஜகாமீரம் ஜலம் பாத்தும் பிபாசிதா ஆசன்ன பிரசவா பிரம்மன்னு ஏகைவ ஹரிணீவனாத்து. அப்பொழுது இவர் ஸ்நானாந்தர கிரியைகளை பண்ணுவதற்காக அந்த நதி தீரத்துல தீர்த்தாமட்டு கொஞ்சம் விளம்பித்த போது அங்கிருந்து தாத்தா ஆஜகாம தீரம் அந்த நதியினுடைய தீரத்துக்கு பிபாசிதா ஏகா ஹரிணி பிபாசிதான்னு அர்த்தம் தாகத்தினால தீர்த்தம் இருக்க வேண்டிய தானத்து அந்த தாகத்தினால துன்பத்தை இழந்ததான ஒரு ஹரிணின பெண்மானானது அந்த பக்கத்தில் இருந்த வனத்திலிருந்து வந்தது. ஆஜகாம தீரம் அந்த நதியினுடைய தீரத்துக்கு வந்து சேர்ந்தது. எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேட்டா அந்த ஹரிணி ஆசன்ன பிரசவா கர்ப்பத்துல இன்னொரு வான்குட்டியை தாங்கி ஆசன்ன பிரசவம் அந்த பிரசவம் நெருக்கக்கூடிய காலம் இல்லையா. இப்பவும் செத்த நேரத்திலயும் இது ஒரு குட்டியை ஈழ போகிறதான காலம். அப்படிப்பட்ட காலத்துல பிபாசிதான்னா ஏற்பட்ட தாகையினால கிருஷ்ணையினால அந்த நதி தீரத்துக்கு வந்து சேர்ந்தது. அப்ப என்னாச்சு அந்த பசு அந்த ஹரிணிய மானானது தீர்த்தம் பருக வரும் பொழுது அது தீர்த்தத்துல வாய வைக்கிற காலத்துல அதுக்கு கிட்ட இருந்து ஒரு சிங்கமானது கர்ஜித்து உரும்பிச்சு. அந்த சிம்மத்தினுடைய கர்ஜனையில பயந்ததான இந்த மான் என்ன பண்ணிட்டு அந்த மானுக்கு அப்படியே இல்லையா அந்த பிரசவ பிரசுத்தி ஆயிடுது இல்லையா. அப்பொழுது இல்லையா இவர் அந்த மானை போய் தாங்கி பிடிச்சிட்டார் இல்லையா. அந்த ஜக்ராக சன்போ கர்ப்பாது பதிதம் மிருகபோதகம் இல்லையா கர்ப்ப பிரசுதி தோஷேன பௌத்ருங்க ஆக்கிரமணேன ஹரிணியும் தான் நிலோக்கியாத விபன்னாம் நிருபதாபசா மிருகபோதம் சமாதாய நிஜமாசிரமாகதா. அப்பொழுது அந்த குட்டியானது கீழே விழுந்த ஜலத்துல அது மறித்து போகாதபடி இவர் தன்னுடையதாக தான் ஓடி போய் அந்த மான் ஈனக்கூடியதான் அந்த மான் குட்டியை தன் கைகளில் தாங்கினார். ஜக்ராகதன் கர்ப்பாது பதிதம் மிருகபோதகம். அந்த உடனே அந்த குட்டியை ஈன்ற உடனே என்னாச்சு அந்த கர்ப்ப பிரசுதி தோஷம் அந்த கர்ப்பமானது அப்படி ஏற்பட்டதான அந்த சிரமத்தினாலையும் புரோசுங்க ஆக்கிரமணம் நினைச்ச அந்த மேல மேல இல்லையா அந்த மலைச்சரிவுகள்ல கால வச்சு ஏறின தோஷத்தை அந்த கட்டத்தினாலேயும் அந்த மானானது இல்லையா மகிழ்ச்சியும் தான் விலோக்கியாத விபன்னாம் நிறுத்தது. விபன்னாம்னாக்க அதுல மரணத்தை அடைந்ததான அந்த மான பார்த்துட்டு அந்த மிருகபோத்தத்தை அந்த மான் குட்டிய அங்க விடாதபடிக்கு அதுக்கு எதுவும் ஆதரவு இல்லாத காரணத்தால பெற்ற அந்த தாயான மானும் செத்து போயிடுச்சு. இனிமே இங்க கொடியதான மிருகங்களுடையதான நடமாட்டத்துல இதுக்கு வந்து ரட்சை இல்லை, இதை காப்பாற்றுவோம் சொல்லி மிருகபோதம் சமாதாய நிஜம் ஆசிரமமாகதா தன்னுடையதான ஆசிரமத்துக்கு தன்னுடைய பன்னசாலைக்கு வந்து சேர்ந்தார். சிராயமானே கிரகரிணம் தஸ்யாசீதி திவானசம் காலேன கச்சதா சோதோ காலம் சக்கரே மகீபதி சிராயமானே நெடுங்காலம் இப்படியே சொல்ல சொல்ல இவருக்கு என்ன பண்ணிட்டு எப்பவும் அந்த தான மான் கண்டனுடைய ஞாபகமாவே இந்த மான் கண்டாவது இருக்கும் பொழுதும் அதையே பார்த்துட்டு
அந்த மான்கன்றாது எங்கேயாவது வெளியில மேய போச்சுனாக்க ஆஹா இந்த மான்கன்றுக்கு துஷ்ட மிருகங்கள்னாலையோ வேற இருந்தாலும் எந்த ஆபத்து நேராம இருக்கணுமே, இது திரும்பி ஆத்துக்கு வரணுமே அப்படிலாம் கவலைப்பட ஆரம்பிச்சிட்டேன் இல்லையா. இப்ப இன்னும் கச்சதா காலேன்னு இன்னும் மேல மேல காலம் செல்ல செல்ல இல்லையா, காலேன கச்சதா சோசோ காலம் சக்கரே மகீபதி பிதேவ சாஸ்திரம் புத்திரேன மிருக போதேன வீட்சிதா. இவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கண்கள்ல தண்ணி சொல்லுங்க, ஐயோ நமக்கு அப்புறம் இந்த மான்குட்டிக்கு எதுக்கு தீர்த்து இவர் பார்த்துட்டு அந்த மானும் என்ன பண்ணும், பிதாவை இல்லையா புத்திரன் பார்ப்பது போல அந்த மிருக போதேன சாஸ்திரம் வீட்சிதா. சாஸ்திரம்னா என்னதும் கண்கள்ல நீர் சொல்லுங்க அந்த மான்குட்டி இவரையே பார்த்தது இல்லையா. மிகமேவது அப்புறம் கடைசியில அந்திம காலத்துல அதான் காலம் சக்கரை மகீபதி அந்த அவருக்கு மரண காலம் வந்த இடத்துல மிருகமேவ ததா ததா திராட்சீது ஜெகத்து பிராணானசாவபி தன்மயத்வேன கௌந்தேய மிருக ஏவ சௌக்கிய ஜாயத. மிருகமேவ ததா ததா அத்ராட்சீது தன்னுடைய அந்திம காலத்துல அந்த மான்குட்டியே பார்த்து கொண்டு அந்த மான்குட்டியை தவிர வேற சிந்தனை இல்லாமல் ஜெகத்து பிராணானசாவபி தன்னுடைய பிராணங்களை இல்லையா தியாகம் பண்ணார். இவர் பிராண தியாகம் பண்ற காலத்துல அந்த மான்குட்டியே பார்த்து கொண்டு அந்த மானத்தவர வேற சிந்தனை இல்லாமல் தன்மயத்வேன கௌந்தேய மிருகையே சோக்கிய ஜாயத்தை. தன்மயத்வேன மைத்ரேய மிருகையே சோக்கிய ஜாயத்தை இல்லையா. யோ யோ எம் எம் தனு ஸ்மரன்னு அந்த இல்லையா கலையபரம் சொல்லி கீதையில பெருமாள் கீதையில சொல்ற இல்லையா. அர்ஜுனா எவன் கடைசியில் தன்னுடைய அந்திம காலத்துல எதை எதை ஸ்மரித்துக் கொண்டு தன்னுடையதான சரீரத்தை தியாகம் பண்ணுகிறானோ அவனுக்கு மேல அந்தந்த சரீரம் தான் அடுத்த ஜென்மாவில் ஏற்படுறது அப்படின்னு தன்மயத்துவன இல்லையா மைத்ரேய மிருகையே சோக்கிய ஜாயத்தை இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில அந்த மானாக ஜென்மா இவருக்கு ஏற்பட்டது. எங்க கேட்டா ஜம்பூ மார்க்கே மகாரண்யே ஜாதோ ஜாதி ஸ்மரோ மிருகா விகாய மாதரம் பூய சால கிராம உபாயம். ஜம்பூ மார்க்கம்னு சொல்லக்கூடியதான ஒரு மகா வனத்துல ஒரு பெருங்காட்டுல இல்லையா ஜாதி ஸ்மருகோ மிருகா ஜாதா ஜாதி ஸ்மரோ அப்படின்னா என்னத்தான் தன்னுடைய பூர்வ ஜென்மத்தினுடைய ஸ்மரணையோடு யார் பிறக்கிறானோ அந்த பிறத்துல யாருக்கு பூர்வ ஜென்மத்தினுடைய ஸ்மரணை இருக்கோ அவருக்கு ஜாதி ஸ்மரகா இருக்கு. ஜாதி ஸ்மரோ மிருகான அர்த்தம் இந்த மிருகத்துக்கு தாம் பூர்வ ஜென்மாவில இப்படிப்பட்ட பரதன் என்கிறதான ராஜாவாக பரம பக்தி யோக நிஷ்டனாக தாம் பகவான் ஆராதிச்சிருந்து பகவான் ஏகாகிர சித்தத்தோட அவரை ஆராதித்து வந்த தன்னுடைய ஞாபகமானது அந்த ஞாபகம் அந்த மானுக்கு இருந்தது. ஜாதி ஸ்மரகா அப்படின்னா அர்த்தம் பூர்வ ஜென்மம் ஆசிய ஸ்மரணை வர்த்ததேதி ஜாதி ஸ்மரகா. அந்த ஜம்பூ மார்க்கே மகாரண்யே ஜாதோ ஜாதிஸ்வரோ மிருகா விகாய மாதரம் பூஜ சாலக்கிராம உபாயம். அந்த ஜாதி ஸ்மரணத்தினால என்ன பண்ணிட்டு அது தன்னுடையதான தாயாரர்கள் தன்னை பெற்றதான தாயாகிற மானை விட்டு தான் முன்பிருந்த சாலக்கிராம கஷேத்திரம் இருக்கு அங்கேயே அந்த மானானது வந்து சேர்ந்தது. அவோ ரொம்ப முன்பு தான் பெற்ற பெருமாளுடைய திருவாராதன மூர்த்திகள்லாம் அந்த ஆசிரமத்துல இருக்கு. அதெல்லாம் பார்த்து ஐயோ இப்ப ஒண்ணுக்கும் தகுதி இல்லாத தீர்க்க கதிகரணம் அப்படின்னு மீமாம்சையில் ஒரு அதிகரணம் உண்டு. அந்த அதிகரணத்துல இல்லையா மனுஷர்களுக்கு கீழே உள்ளதான திரியக்குகளுக்கு இல்லையா வைதிகமான கர்மாக்கள்லையோ அதை அங்கமாக கொண்ட பகவத் ஆராதனாதிகள்லையோ அவைகளுக்கு அதிகாரம் இல்லைன்னு சொல்லுங்க. ஜம்பூ மார்க்கே மகாரண்யே ஜாதோ ஜாதி ஸ்மரோ மிருகா விகாய மாதரம் பூய சால கிராம உபாயம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சால கிராம கஷேத்திரத்துல வந்து தன்னுடையதான பூர்வ பர்ணசாலை அங்க தான் ஆராதித்த பகவான் அங்க தானுடைய பக்தி யோகத்தின் அனுஷ்டானம் இவைகள்ல ஞாபகம் முற்று மிகவும் துக்கத்தை அடைந்து ஐயோ ஒன்றுக்கு அதிகாரம் இல்லாமல் போனதா இந்த மிருக சரீரத்தை திரும்பவும் தொலைத்துக் கொண்டு திரும்பவும் ஒரு மனுஷ சரீரத்தை அடைந்து அந்த யோகத்தை பக்தி யோகத்தை பூர்த்தி பண்ணி பகவானுடைய திருவடிகளை அடையணுங்கிறதான் நிர்வேதம் உண்டாகி அதனால தடசோ சுஷ்ட தேகோசோ ஜக்ய ஜாதி ஸ்மரோத்விஜா
இல்லையா சதாச்சார வதாம் சுத்தே யோகினாம் பிரவரே குலே இல்லையா தத்திர அந்த சாலக்கிராம கஷேத்திரத்துல உத்கிருஷ்ட தேகோ சௌ இல்லையா அந்த தேகத்தை உற்சர்ஜனம் பண்ணி உத்கிருஷ்டான அர்த்தம் உற்சர்ஜனம் அந்த தேகத்தை விட்டு ஜக்ய ஜாதிஸ்மரோ திஜா ஜாதிஸ்மரனாகிற திஜன் இப்ப ஜாதிஸ்மரணமான மிருகமா இருந்தது போல ஜாதிஸ்மரோ திரும்பியும் இல்லையா தன் மீதான பூர்வ ஜென்மத்தினுடைய ஸ்மரணம் உள்ளதான ஒரு மனுஷனாக இல்லையா இவர் திரும்பவும் பிறந்தார். தத்தசோ சுஷ்ட தேகோசோ ஜக்யே ஜாதிஸ்மரோ திஜா சதாச்சார வதாம் சுத்தே யோகினாம் பிரவரே குலே சதாச்சாரவான்களான பரம சுத்தர்களான யோகிகளுடையதான உத்கிருஷ்டமான குலத்திலே திரும்பவும் பிராமண ஜென்மா ஏற்பட்டது இல்லையா. யோக பிரஷ்டர்களுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் ஏற்படும் அப்படின்னு இல்லையா கிஞ்சித் காலம் இல்லையா யோகத்தை அனுஷ்டித்து அந்த யோகத்தை இல்லையா கைவிட்டானாகி அதற்கு பிறகு இல்லையா அவனுக்கு நெடுநாள் இல்லையா சொர்க்கத்துல போய் அதை சொர்க்கத்துல சாதாரணமா போனா இவனுக்கு எவ்வளவு புண்ணிய கர்மா இருக்கோ அதுக்கு மேல சொர்க்கத்துல இருக்க முடியாது. ஆனா இப்படிப்பட்ட யோக பிரஷ்டனானவன் போனான்னாக்க அவனுக்கு எவ்வளவு காலம் இருந்தால் அந்த சொர்க்கத்துல அவனுக்கு விரக்தி ஏற்பட்டு இந்த சொர்க்கத்தை நாய்க்கிறாய் இந்த சொர்க்கமே இனிமே வேண்டாம்னு சொல்லி ஏன்னா அவனுக்கு திரும்பி யோக விச்சித்தி ஏற்படாதபடி அவன் திரும்ப வந்து எப்படிப்பட்ட குலத்தை பிறக்கிறான்னா கொஞ்ச காலம் இல்லையா அந்த யோகத்தை அனுஷ்டித்து யோகத்தை விச்சுத்தி ஏற்பட்டவனா இருந்தா சுச்சீனாம் ஸ்ரீமதாம் கேகே யோக பிரசோதாகிதே அப்படின்னு சுச்சீனாம் ஸ்ரீமதாம் கேகன்னு என்னதும் சுச்சிகளாகவும் ஸ்ரீமான்களாகவும் இருக்கக்கூடிய கிரகத்துல ஏன்னா யோகானுஷ்டானத்துக்கு தகுதி உள்ளவர்களுடைய கிரகத்துல பிறக்கிறார். அதவா நெடுநாள் யோகத்தை அனுஷ்டித்து அதுக்கப்புறம் அந்த யோகத்தை விச்சித்தி ஏற்பட்டவனா இருந்தா அவன் ஆஷா அதவா சாட்சாதேவ யோகினாம் குலேஜன் இப்ப யோகத்தையே அனுஷ்டித்துக் கொண்டிருக்கிற திசையிலேயே அவருடைய குடும்பத்துல பிறக்கிறான்னு சொல்லி இப்படிலாம் கீதையில சொன்ன பிரகாரம் இவர் இப்ப நெடுநாள் யோகத்தை அனுஷ்டித்து மோட்சத்தை அடைகிற அளவுக்கு பார்த்தா மகா ஜானமான மைத்ரேயே பராசரத்தை பார்த்து இவருக்கு ஏன் மோட்சம் கிடைக்கலன்னு கேட்கும் அளவுக்கு அப்படின்னா அர்த்தம் இவருக்கு ஏன் கிடைக்கல அப்படின்னாக்க இவர் கிடைக்கிறதுக்கு பூர்ணமான தகுதி உள்ளவர்னா தான் இவருக்கு ஏன் கிடைக்கலன்னு கேட்பான். அது கேட்கணும் அர்ஜுனா இருந்தா பரவாயில்ல இல்லையா மைத்ரேயர் பராசரத்தை கேட்க ரெண்டு பேரும் மகா சத்துக்கள் ரெண்டு பேரும் மகா ஜானிகள் ரெண்டு பேரும் பரமபாட்டர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் இன்னொருத்த கேட்கிற இவருக்கு ஏன் மோட்சம் கிடைக்காமல் போயிட்டுன்னு கேட்கிற அளவுக்கு இல்லையா அப்படி யோக நிஷ்டராக பக்தி யோக நிஷ்டராக இருந்தபடினால இவருக்கு எப்படிப்பட்ட ஜென்மா ஏற்பட்டது அப்படின்னு கேட்டாங்க சதாச்சாரவதாம் சுத்தே யோகினாம் பிரவரே குலே சாட்சாதா யோகத்தை அனுஷ்டிக்கிறவர்களுடைய குலத்துல ஏற்பட்டது. ஆனா அந்த ஜென்மா ஏற்பட்டதே வெளிய இவர் அந்த ஜென்மாவுக்கு உள்ள எதுவும் இவர்களுக்கு அதனால எந்த பிரயோஜனத்தையும் இவர் கொள்ளல. சர்வ விஞ்ஞான சம்பன்ன சர்வ சாஸ்திர சாஸ்திரவிது சர்வபூதான் அபேதே அபேதேன சததர்ஷ ததாத்மனா சர்வ விஞ்ஞான சம்பன்ன இவருக்கு ஜென்ம சித்தமாக எந்த வித்தியும் அபியசிக்க வேண்டாதபடி சர்வ வித்திகளை இவருக்கு ஜென்ம சித்தமாக அமைந்திருந்தது. சர்வ விஞ்ஞான சம்பன்ன அது மட்டும் இல்ல சர்வ சாஸ்திரார்த்த சர்வ சாக்கார்த்த தத்துவம் இது சர்வ சாக்க வேதங்களுடைய சர்வ சாக்கைகள் அந்த வேதத்துக்கு அனுகுணமான சாஸ்திரங்கள் இவைகளுடையதான பரிபூர்ணமான ஞானத்தை அவைகளுடையதான அனுஷ்டான பரியந்த ஞானத்தையும் பெற்றிருந்தார். சர்வபூதானி அபேதேன சதர்ஷ சர்வபூதங்களையும் அபேதேன அர்த்தம் எல்லாவற்றையும் சமதர்சனம் நல்ல ஆத்மாவை சாட்சாத்கரித்து ஆத்ம தத்துவத்தை பிரத்யட்சமாக பார்த்தவன் இருக்கானே அவருக்கு 4 விபாக்கங்கள் 6வது அத்தியாயத்தை கீதையில பெருமாள் சாதிக்கிறார். முதல்ல சர்வபூதானி இல்ல ஆத்மனி சர்வபூதானி இல்ல ஆத்மானந்த சர்வபூத்தை தன்னை சர்வபூதங்களிலும் சர்வபூதங்களையும் தன்னிலும் காண்கிறான். ஏன்னா சர்வத்திர சமதர்சன இவன் தன்னை சர்வபூதங்களையும் காண்றானா அணுவான இவன் சர்வபூதங்களையும் இருக்கான்னு அர்த்தம் இல்ல தன்னுடைய ஆத்மாவை சாட்சாத்கரிச்சுட்டான். எல்லா ஆத்மாக்களும் ஒரே ரூபமானவை. ஒரு ஆத்மாவுக்கு இன்னொரு ஆத்மாவுக்கு வித்தியாசம் கிடையாது. எல்லா ஆத்மாக்களும் எந்த சரீரத்தில் இருக்கிற எந்த ஆத்மாவா இருந்தாலும் அனைத்து புழுகுல இருந்து
அனந்தருடைய ரிஷபேனாதிகளுடைய சரீரம் பத்தியந்தம் எல்லா சரீரத்தில் இருக்கிற ஆத்மாக்கள் எல்லாம் ஞான சுரூபமாக, ஞான குணமாக, இல்ல அணுபரிமாணமாக, பகவத் சேஷபூதமாக, இதை தவிர எந்த ஆக்காரத்தை உடைய எந்த ஆத்மாவும் கிடையாது. அதனால எவ்வளவு அசங்கேயான ஆத்மாக்கள் இருந்தாலும் எல்லா ஆத்மாக்களும் ஒன்றானவை. இதுதான் சர்வத்திர சமதர்சனம். இப்படி தன்னுடைய ஆத்மாவை சாட்சாத்கரித்தான், தன்னுடைய ஆத்மாவை போல அதே அதான் அந்த சாமியத்துக்கு பேரு ஒரே ஆத்மா தான் எல்லாம் சொல்லி. இந்த ஒரேங்கத்துக்கு என்ன அர்த்தம்? சர்வ பிரகாரத்தாலே சாமியத்தை உடையதுன்னு அர்த்தம். ஏன் சத்தம் கொடுக்குறாங்க? அந்த எல்லா சரீரங்களும் உள்ள ஆத்மா ஒரு சரீரத்தில் உள்ள ஆத்மாவை பார்த்துட்டான், எல்லா சரீரத்தில் உள்ள ஆத்மாவும் அதே மாதிரி இருக்கும் பொழுது அப்ப என்னாச்சு? எல்லா சமதர்சனம் என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டா, இல்ல அந்த ஆத்மா இதான் ஜீவாத்வைத்தம்னு பேர். எல்லா ஜீவர்களும் ஒருவரே அப்படின்னா சங்கிய எண்ணிக்கை ஒண்ணுன்னு அர்த்தம் இல்லை. எல்லாம் ஒண்ணு ஐயோ தாச்சாகும். இந்த பக்கம் நதியில ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொரு படவை இப்பயா பார்த்துட்டு வராங்க இல்லையா? அந்த படவையில என்ன பார்டர், என்ன கலர், என்ன இது, என்ன இதோட கரையோட என்ன விலையில காமிச்சானோ அதையே ஒவ்வொரு கடையிலையும் காமிக்கிறேன். அப்ப என்ன சொல்றான்? எல்லா கடையிலும் அது ஒரே படவை இல்ல, ஒரே மாதிரியான படவை. ஆனா என்ன சொல்றான்? சுவாமி எல்லா கடையிலும் ஒரே படவையை காமிச்சான். எனக்காகவே பண்ண பிரத்யேகமா இது பண்ண திருச்சிடுவா அது சிட்டியில இந்த ஆத்மா சொல்றேன். இந்த ஆத்மா சர்வத்திர ஏக இது காத்தாகும். அதனால என்ன சொல்றான்? எல்லா படமும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதால எல்லா கடையிலும் ஒரே படம் வைக்காங்க. அந்த ஒரேங்கிறது எண்ணிக்கை இல்லை இல்ல, ஒரே மாதிரியான எல்லா சர்வ பிரகாரத்தாலையும் சாமியத்தை அந்த ஏக சப்தம் குறிக்கிறது. பிரம்ம ஏகமேவ அப்படிங்கறதும் வாஸ்தவம், ஜீவ ஏக ஏவ அப்படி சொல்றது வாஸ்தவம். ஆனா ஜீவனும் பிரம்மம் ஏக ஏவன்னு சொல்றது கிடையாது. பிரம்மாத்வைதம் உண்டு, ஜீவாத்வைதம் உண்டு, ஜீவ பிரம்ம அத்வைதங்கிறது கிடையாது. அது மேல புரிஞ்சா இன்னைக்கு சொல்றேன். அது பாஷ்யத்துல இந்த ஆதிபரதர் உபதேசிக்கக்கூடிய சதுஸ்லோகி ஏற்கனவே வராக பெருமாள் சனத்குமாரர் சனகாதிகள் பண்ணதான ஸ்தோத்திரத்துல வராக ஸ்தோத்திரத்தில் உள்ள சதுஸ்லோகி, அதுக்கு பிரம்மாத்வைதார்த்தம், இதுக்கு ஜீவாத்வைதார்த்தம். சங்கரர் என்ன பண்ற? விஷ்ணு புராணத்திலிருந்து அந்த 4 ஸ்லோகத்தை இந்த 4 ஸ்லோகத்தை எடுத்து ரெண்டையும் ஹைபிரிடா பண்ணி இது ஜீவ பிரம்மத்வைதத்தை சொல்றதுன்னு சொல்றாரு. அதை பாஷக்காரன் நிராகரிக்கும் இல்லையா? அதனால சர்வபூதானி அபேதேன சதர்ஷ, அந்த அபேதத்துக்கு சர்வதா சாமியம் அர்த்தம். சதர்ஷ ததாத்மனா முக்தோபி கிஞ்சித் பகுதா ஜடவாக்கியம் அபாஷத தாதிருஷம் அசம்ஸ்காரம் இல்லையா விப்ராக் விசேஷிதம். யாராலும் கிட்ட வந்து ஏதாவது சொன்னால் கூட அதுக்கு இல்லையா அது சம்பந்தம் இல்லாதபடி ஏதோ ஜடவாக்கியமாக ஏதோ சில வாக்கியத்தை சொல்லு. அசலா சொன்னது நான் புரிஞ்சிட்ட மாதிரி இல்லை, புரிந்து அதுக்கான பதில் சொன்னது மாதிரி இல்லாமல் ஏதோ இல்ல தத்துவத்துன்னு ஒரு ஜடாக்கத்தியாக ஒரு பதில சொல்லுவேன் இல்லையா? உபநயன சம்ஸ்காரம் தகப்பனா பண்ணி வைத்தா அந்த உபநயன சம்ஸ்காரத்தையும் இல்லையா அதையும் ஏற்கல. ஏன்னா இந்த சம்ஸ்காரங்கள்லாம் இந்த தேகத்துக்கு ஏற்கனவே ஆய்ப்பெடுத்து இல்லையா? அந்த ஜாதி ஸ்மரணம் இல்லாத நமக்கு இப்ப புதுசா இந்த சம்ஸ்காரம். இவன் இந்த சரீரமே இவருக்கு இப்ப கிடையாது. இவர் தனக்கு பூர்வ ஜென்மாவில் இருந்ததான அந்த யோகத்தினால மனசம்யோகம் ஏற்பட்டு இப்ப இந்த சரீரத்தையே இவர் சரீரமாக கொள்ளல. அதனால நாக்கு இந்த சரீரத்துக்கு பண்ணப்பட்டதான சம்ஸ்காரங்களை எல்லாமும் ஏற்காம உபநயன சம்ஸ்காரங்களையும் ஏற்கல. இப்படி தாதுஷம சம்ஸ்காரம் விப்ராக்கிருதி விசேஷிதம். விப்ராக்கிருதியோட பிராமண ஆக்கிருதியோட எங்கும் தெரியக்கூடியவராக, ஆனா பிராமணனுக்கு கூடியதான உபநயன சம்ஸ்காரங்கள் எதுவும் இல்லாமல் ஆத்மாராமராக. ஆத்மாராமஹான்னு அர்த்தம் ஆத்மா ஏவ ஆராமஹா எஸ்யதா
அப்படிப்பட்ட ஆத்மாராமராக, ஆத்மாவை தவிர வேறதே அறியாதவராக. ஆத்மாராமகான அர்த்தம் ஆத்மாவை தவிர சரீரத்தினுடைய பிரஜையே அத்தவராக இவர் எங்கும் தெரிந்தார். அப்படியும் சுவாமி இப்படி ஆத்மாராமராக இவர் தெரிந்தார். இவர் கேவல பிராமண சரீரத்தோடு கூட சம்ஸ்காரங்கள் அற்றவராக தெரிந்தார்னா இது ஹேயமோ இல்லையா, இப்படி ஒரு செய்த தோஷமோ என்னாக்க அது தோஷம் இல்லை அப்படிங்கறத காட்டுற ஒரு விற்த்தாந்தத்தால. சம்ஸ்காரம் விப்ராகிருதி விசேஷிதம் சௌவீரராஜஸ்ய கால்யை பசும கல்பயது. சௌவீரராஜனுடைய ஒரு சத்தான அர்த்தம் அந்த சத்திரியனாக பிரிந்து சுயம் ராஜாவாக இல்லாமல் ராஜாவுக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு சத்தான்னு பேர். சத்தா சப்த வாக்கியா ஜென்மனா கத்திரியா. ஆனா அபிஷிக்தனான ராஜாவாக இல்லாமல் ராஜாவுடைய கைக்கெழுத்து ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய சத்திரியனுக்கு சத்தா அப்படின்னு இல்லையா. அப்படிப்பட்ட சத்தாவும் சவ்வீரராஜஸ்ய சத்தா இல்லையா. சவ்வீர ராஜாவினுடைய சவ்வீர தேசத்து ராஜாவினுடைய சத்தா, அவனுடைய கைக்கரியத்தை அவனுடைய சர்வீஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சத்திரியனானவன் இல்லையா. ஏதோ ஒரு அவனுக்கு ஒரு காமியமான இல்லையா ஒரு இதற்காக அந்த காளிக்கு பலி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு புருஷன் தேவைப்பட்டது இல்லையா. அந்த காளிக்கு நரபலி கொடுக்கறதுக்கு அதுக்கு இவன் ஜடபதியாக இருந்தான், கேட்டா பதில் சொல்லாம இருந்தான், சரீர ஸ்மரணையற்று இருந்தான், என்ன பேசினாலும் அவனுக்கு புரியல, அவன் பேசுறது இவனுக்கு புரியல. ஆகையினால் பண்ணா இவன் தான் இல்லையா. ஆனா நல்ல உத்கிருஷ்டமான சரீர ஆக்கிருத்தி இருந்தது, சரீரத்துல குறைவில்லாதவன் ஆசிக்கணும். அது பார்த்தா இவன் புஷ்டியா நன்னா இருந்தான். அதனால இவனை அந்த காளிக்கு பலி கொடுக்கறதுக்காக சத்தாதோ சவீர ராஜ்ய காளியை பசும கல்பயது. பசுன்னு அர்த்தம் பலி கொடுக்கப்படுவதற்கு பசுன்னு பேரு. இவனை பசுவாக கல்பயது. ராத்திரௌதம் சமலங்கிருத்திய வைஷசஸ்ய விதானதா அதிஷ்டிதம் மகாகாளி ஞாத்வா யோகேஸ்வரம் ததா. ராத்திரி காளிக்கெல்லாம் பூஜை அர்த்த ராத்திரி தான் பண்ணுவா. அந்த அர்த்த ராத்திரி வேளையில இவனை நன்றாக அலங்கரிச்சிய இல்லையா. வைஷசஸ்ய விதானதா அந்த பலி கொடுக்கறதுங்கிறதுக்கு ஒரு அதுக்கான விதானம் இருக்கு இல்லையா. அதுக்கு அந்த பிரகாரத்துல இவன் நன்னாக சமலங்கிருத்திய இவனை சமயத்தை அலங்கரித்திய இவனை கொண்டு அந்த காளியின் முன்னால உட்கார வச்சேன். அப்ப அந்த அதிஷ்டிதம் மகாகாளி ஞாத்வா யோகேஸ்வரம் ததா தத கட்கம் சமாதாய நிஷிதம் நிஷிதா சதி சட்டாரம் புரூர கர்மாணம் அச்சினத்து கண்டமூலதா. இப்படி தன் முன்னால கொண்டு வந்து பலி கொடுக்கிறது உட்கார்ந்து வைத்து இக்கப்பட்டிருக்கிறவன் ஒரு விஷ்ணு பக்தனான ஒரு பக்தி யோகனிஷ்டான மகா யோகி என்பது அறிந்துதான் அந்த காளியானது இல்லையா. உடனே இல்லையா இதை கொண்டு வந்து பலி கொடுக்கிறது இந்த சத்தா இருக்கானே அவன் மேல கோபம் கொண்டு அதிஷ்டிதம் யோகேஸ்வரம் ததா. யோகேஸ்வரன் யாரு? சாட்சாத பகவான்ல பக்தி யோக நிஷ்டனா இருக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட ஒருவனை தனக்கு பலி கொடுக்க கொண்டு வந்து ஐயோ கடைசியில தன்னை ஒன்று மாட்டி விடுறானுங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த காளியானது கோபமடைந்து அந்த சட்டான்னு சொல்லக்கூடிய இவரை கொண்டு வந்தவரை கட்கம் சமாதாய நிஷிதம் கட்கம் சமாதாய அந்த கூர்மையான பெரிய வாளை எடுத்துக்கொண்டு அந்த நிஷி வேளையில அந்த சத்தையை உடையதான் அந்த காளி. இந்த காளியினுடைய சத்தை இப்ப தெரியுது. என்ன பண்ணிட்டு குரூர கர்மாவாகிற இல்லையா ஒரு பகவத் பக்தன் ஒரு பாகவதனை கொண்டு வந்து தனக்கு பலி கொடுப்பதற்காக கொண்டு வந்த அந்த சட்டாரம் பூர கர்மானம் அச்சினத்தை கண்ட மூலதான். கண்ட மூலதான என்ன இல்லையா கழுத்திருக்க தலையை உடம்போடு சேர்த்திருக்கிறதான அந்த கண்ட மூலதாக தம் அச்சினம். இதனால என்ன தெரியுது அந்த வாஸ்தவத்துல அப்படிப்பட்ட ஜடமான ஆக்கிருத்தியில இருந்த பொழுதிலும் கூட அசம்ஸ்கிருதமான சரீரத்தை கொண்டவராக இருந்த பொழுதிலும் கூட இவருடையதான அப்படிப்பட்ட மகாத்மியத்தை உடையவர் அப்படின்னா சப்தாதிஷம் மகாத்மானம் பஸ்மத் சின்ன நிவாரணம் சத்தா சௌவீரராஜஸ்ய வீட்டு யோக்கியம் அமன்யத இல்லையா. அங்க கூட அப்பதான் வெளியில போயிட்டு வந்தான் அந்த ராஜாவுடைய சாட்சாத் பிரதிநிதி நடந்த காரியங்களை பார்த்தான். ஓஹோ இல்லையா இவனிடத்துல என்னவோ விசேஷம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ராஜாவினிடத்துல இல்லையா கைங்கரியம் பண்ணுவதற்கு இவனை கொண்டு போய் இந்த ராஜா போயிட்டான்.
சேயஸ்கிமத்த சம்சாரே துக்கப்பிராயே நனாமிதி பிரஷ்டும் த மோட்ச தர்மஜ்யம் கபிலாக்கியம் மகாமுனிம் உவாக சிபிகாம் தஸ்ய சத்துர்வச ஜோதிதः நிருணாம் விஷ்டிகிரஹீதானாம் அந்யேஷாம் சோபி மத்யகः கிரஹீதோ விஷ்டினா விப்ரஹ சர்வஜானைகபாஜனம். அப்பொழுது இவன் அந்த ராஜா வரத்தை அழைத்து போனான். ராஜாவுக்கு என்ன இது விசாரிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் சமயம் இல்லை. ஆனால் நம்ம வந்துருக்கானா நன்னா இருக்கான், நான் இப்ப பட்டு இருக்கேன், எங்க பட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த சம்சார துக்கங்களுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன? கிமத்த சம்சாரே துக்கப்பிராயே நடாமிதி, இதுல இருந்து இவன் விடுதலை அடைந்து மோட்சத்தை அடைவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று மோட்ச தர்மஜனாக இருக்கக்கூடிய கபிலர், இந்த சாங்கிய சாஸ்திர பிரவர்த்தகான கபிலர்ல மகா யோகேஸ்வரராக பகவானுடைய அம்ச அவதார கூட்டராக கர்தம் இருக்கும் தேவகூதிக்கும் அவதரித்து அந்த தேவகூதிக்கு மோட்சோபாயத்தை பூர்ணமா அனுஷ்டித்துட்டு அவரை உபதேசித்து போனவராக இந்த கபிலர். கபிலர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல திருத்தீய ஸ்கந்தத்துல 13 அத்தியாயங்கள் பகவத் தியான ரூபமான மோட்சோபாயத்தை உபதேசிக்கிறார். மதிரிக குணசத்தா பந்தகிருத்தேஸ்வசத்தா அமிர்த கிருத்துபுருந்தே பக்தி யோகஸ்து சக்தி மகத் அனுகம லப்யா பக்தி தேவாத்த சாத்தியா கபில சந்திக்கும் தேவகூதியை நெகாதி அப்படின்னு நீதான் கபிலருடைய சரீரத்தில் இருந்து கொண்டு உன்னுடைய தாயான தேவகூதிக்கு இவ்வளவு தர்மங்களையும் மோட்ச தர்மத்தை உபதேசித்தான்னு சொல்லி அப்படி இருந்த மோட்ச அவள் திருத்தாயா சொன்னதை கொண்டு அவள் மகேந்திர பர்வத்தினுடைய சேர்ந்து அவள் பகவத் தியானம் பண்ணி மோட்சத்தை அடைந்தாள். அதுக்கப்புறம் அவர் இங்கிருந்து புறப்பட்டு சித்தாசிரமம் சொல்லக்கூடியதான ஆசிரமத்தில் சென்று நெடுநாள் தபஸ் பண்ணியிருந்தார். பெருமாளை இளைய பெருமாளை அழிச்சுன்னு போற விஸ்வாமித்திரர் அந்த சித்தாசிரமத்தில் போது நெடுநேரம் அங்க சேமித்து கிடந்தார் இல்லையா. சிறயுகத்துல பகவான் கபிலர் இல்லையா தபஸ் பண்ணி போன்றுதான் இந்த இடத்தை நெடுநேரம் முகந்து கொண்டு கிடந்தார் அப்படின்னு வீட்டுல சாப்பிட்டார். அப்படிப்பட்ட உத்கிருஷ்டமான கபிலர் அந்த மோட்ச தர்மக்கிறார் கபிலருங்கிறதான மகாமுனிடத்தை சென்று நான் இந்த சம்சாரத்துல துக்கப்பிராயமான சம்சாரத்துல எது சேயத்துக்கு சாதனமானது என்று அந்த யுக்ஷுமதிங்கிற நதியினுடைய தீரத்துல கபில ரிஷியினுடைய ஆசிரமத்துல சென்று அவருக்கு உபதேசம் பெற்று வருவதற்காக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சிபிகையில ஏறிக்கொண்டு இவரும் நீரும் பல்லாக்க துருப்பா போகலாம், அப்புறம் வெளியில பேசிக்கலாம்னு சொல்லிட்டான். ஏன் அந்த உவாக சிபிகாந்தஸ்ய சத்துர் வச்சனத்துவதிதா அந்த சத்தாதினுடையதான வச்சனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த அந்த சிபிகான்னு சொல்லக்கூடிய பல்லாக்கை இவன் சுமந்து கொண்டு சென்றார். நிருணாம் விஷ்டிகா கிரஹீதானாம் அந்நேஷாம் சோபி மத்யகா கிரஹீதோ விஷ்டினா விப்ரஹ சர்வஜானை கபாஜனம் ஜாதிஸ்மரோசோ பாபஸ்ய க்ஷயகாம உவாச்ச உவாகதாம் யயௌ ஜனமதி ஸ்தோத மிருகமாத்ராவலோகனம். என்ன பண்ணார் அப்படின்னு கேட்டா அவர் ஜாதிஸ்மரராக இருந்தபடினால ஏற்கனவே தான் பண்ணதானே எல்லாம் தெரியும், அதனால பாப்பத்தை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அல்ல அந்த சிபிகைய வகித்துக் கொண்டு போகிறவர்களுக்குள்ள இழப்பட்டு போகிறவர்களுக்குள்ள இவர் மத்தியமா நடுவில் இருந்தார். இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு கேட்டாங்க அங்கங்க புழு பூச்சிகள் எல்லாம் போனா எறும்பு எல்லாம் போனா அவைகள்லாம் விதிக்காதபடி அவைகள்லாம் தாண்டி தாண்டி போகும். அதனால என்னாச்சு அந்த சிபிகையினுடைய ஸ்டெபிலிட்டி மற்றவர்கள் சேர்ந்து எவ்வளவு ஸ்திரமாக தூக்கினாலும் இவர் இப்படி இவருடையதான மூவ்மெண்ட்ஸ்னால அந்த சிபிகையானது ஆடிச்சு. ஜாதி ஸ்மரோதோ பாபஸ்ய க்ஷயகாம உவாகதாம் விலோக்கிய திருப்பதி ஸ்தோத விஷமாம் சிபிகாகதிம் கிமேதல் இத்தியாசமம் கம்யதாம் சிபிகாவஹ புரஸ்ததைவ சிபிகாம் விலோக்கிய விஷமாம் ஹிதா நிருப கிமேதல் இத்தியாக பவத்விர் கம்யதே கிதா. அந்த ராஜாவான சிபிக்குள்ள உட்கார்ந்து ராஜா அவனுடையதான சரீரம் கஷ்டப்படுறது. அவன் என்ன பண்ணா பார்த்து என்ன இப்படி பண்றீங்க இல்லையா, நீங்க எல்லாம் எப்பவும் பல்லாக்கு தூக்குறவர்கள் தானே இல்லையா, நீங்கள் நன்னா பல்லாக்க சிரமா தூக்கும்போது இல்லையா இந்த மாதிரி இல்லையா கண்ணாத்துனா அசையாதபடி அந்த ராஜாவான சொன்னான் இல்லையா. விலோக பத்தி சோத விஷமான் கதி சிபிகா கதி கிமேத சித்தியாக சமம் கம்யதாம் சிபிகாவஹ
ஏன் பல்லாக்கு சுமக்கிறவர்களே நீங்கள்லாம் ஒரு சமமான கதியில செல்ல வேண்டியது அப்படின்னு சொல்லி புனஸ்ததைவ சிபிகாம் விலோக்கிய விஷமாமிதா இப்படி சொல்லப்பட்ட பிறகும் திரும்பவும் அந்த பல்லாக்கினுடைய விஷமமான கதியை பார்த்து நமக்கு வேதியாக பவித்கன். அப்ப அவர்கள் எல்லாம் சொன்னார்கள், எங்களுக்கு நடுத்தர இருக்கிற சிபிகா வாகக்காக புரோத்துவும் அயம் யாத்தீதி அசத்தம், இவன் தான் இந்த மாதிரி சமமாக செல்லாமல் விஷம பிரகாரமாக செல்லுகிறேன் இவன் தான் இவனை காட்டினார்கள். அப்போ அவரை பார்த்து ராஜா சொன்னா, கிம் சாந்தோ செல்ப அல்பமத்வானம் துவயோட சிபிகாமன கிம் ஆயாசோனத்துவம் ஸ்ரீவானசி நிரீட்சசே. ராஜா கேட்டான், இப்பதான் பரப்பு கொஞ்சம் தூரம் வந்திருக்கு, இன்னும் விஷ்ணுமதியினுடைய தீரத்துக்கு கபிலனுடைய ஆசிரமத்துக்கு இன்னும் பல யோஜன தூரங்கள் போகணும். இப்ப அல்ப தூரம் வந்த உடனே இவ்வளவு கருத்து போயிட்டியோ இல்லையா, உன்னால இந்த சிவிகையை சரியா வகிக்க முடியலையே, அதனால நீ இவ்வளவு சமத்தை எல்லாம் ஆயாசத்தெல்லாம் தாங்க முடியும். அந்த பீவான் நல்ல கொடுத்தவனாக சடிச்சுதான் இருக்கு இல்லையா, உடம்பானதுனால பருத்து இருக்கு, அதனால உன்னை பார்த்தா ஆயாசத்தை கட்டத்தை பொறுக்க முடியாத போல தோணல, அதனால நீ இப்படி விஷம கத்தியில இந்த பல்லாக்கை செலுத்துவதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டான். இத கேட்ட உடனே அவன் கேட்ட கேள்வி என்ன, கிம் சாந்தோசி அல்பமத்வானம், அத்வானம் மார்க்கம் அல்பமத்வானம் இல்லையா, சிறு தூரம் மார்க்கம் செல்வதற்குள்ளவே இல்லையா, துவயா ஊடாம சிபிகா கிம் ஆயாச சகோனத்துவம், உன்னால கஷ்டத்தை பொறுக்க முடியலையோ இல்லையா, ஆனால் சீமானிப நிதிக்கதே நல்ல தடிச்சு குண்டா கொடுத்திருக்கிறதுனால காணப்படுகிறாய் அப்படின்னு சொல்லி அவன் கேட்டான். அதுக்கு பிராமணவும் வாஜா நாகம்பீவான ஜெய்வோட சிவிகா பவதோமயா நாந்தோஸ்மி நச்சாயாசோ சோடவியோசி மஹீபதே அப்படின்னு அவன் சொன்னான். பிராமண உவாஜா, அவர் பேரே எதுவும் கிடையாது. நாமெல்லாம் என்னமோ முன்னால பரதரா இருந்தா இப்ப ஜடமா இருக்கா, ரெண்டையும் சேர்த்து ஜட பரத ஒரு பேர் நாமளா வச்சு கூப்பிடுறோம். பாக்கியக்காரர் ஆதி பரதம் தான் சாதிக்கிறார். ஆதியில பரதனா இருந்தவன், ஆதி மத்திய ஆதி மத்திய அந்தமான 3 பரதர்கள். இவன் ஆதி பரதன். இந்த துஷ்யந்தனுக்கு புத்திரனாக இருந்ததான பரதன் இருக்கானே சகுந்தலைக்கு அவன் மத்திய பரதன். பெருமாளுக்கு திருத்தம்பியாவுக்கு பரதாழ்வான் இருக்காரு, அவர் அந்தத்துல 3வது பரதன். அதனால ஆதி பரதன் இவருக்கு பாஷகாரர் சிவபிரகாஷ் கேள்வி ஆதி பரத சரமஸ்லோகியம் வியாக்கஷ்டே அப்படின்னு சாதிக்கிறார். இவருக்கு ஜடபரதன் நாம வச்சிருக்கு, நம்ம தான் ஜடம், அவர் இல்ல. நாகம் பீவா இல்லையா, என்ன பார்த்தா கொழுத்து தடிச்சிருக்கவா தெரியுதா, நான் தடிச்சிருக்கிறேன் இல்லையா. ஸ்தூலோகம், கிருஷாகம், கிருஷ்ணோகம் இல்ல கௌரோகம், தேவோகம், மனுஷயோகம், பிராமணோகம் இத்தியாதிகள் எல்லாம் கேவல ஆத்மாவுக்கு பகிர்பூதமான கேவல தேக தர்மங்களை வெளிய அகம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஆத்மா நான் அகம் பீவா, நான் அகம் பீவானா நான் ஒன்னும் கொழுத்து தடித்திருக்கிறவன் இல்லை. நாகம் பீவா நகைவ ஓடா, நான் உங்களுடையதான பவதா சிபிகா இல்லையா நமையா, அந்த உங்களுடையதான பல்லாக்க நான் தூக்குறவனும் இல்லை, உங்களுடைய பல்லாக்க நான் அப்போது தூக்கி கொண்டிருக்கல இல்லையா. பவதோ சிபிகா இல்லையா நமையா ஓடா, நான் கிராந்தோஸ்மி, நான் கலைத்தவனாக இருக்கல, நான் ஆயாசோ சோடவியோசி மசீபது, எனக்கு இப்பொழுது நான் சகித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஆயாசம் எதுவும் எனக்கு இல்லை. அந்த ராஜா கேள்வியில் என்னென்ன கேட்டானோ அவைகள் எல்லாத்தையும் மறுத்தான். நாகம் பீவா நகைவ ஓடா சிபிகா பவதோமயா நாந்தோஸ்மி ந ஆயாசா சோடவியோசி மஹீபதே. இவரை பார்த்து ராஜா கேட்டான், ராஜோவாச்சா பிரத்யக்ஷம் திருஷ்யசே பீவான் அத்யாபி சிபிகாத்வயி சமஸ்த பாரோத்வகனே பவத்யேகி தேயினாம். நான் கேட்டது ஒண்ணு தப்பில்லையப்பா, நீ ஏதோ இதெல்லாம் ஏதோ வித்தண்டாம மறுக்கிற மாதிரி தெரியுது இல்லையா. பிரத்யக்ஷம் திருஷ்யசே, நன்றாக என்னால பிரத்யக்ஷமாக காணப்படுகிறாய். பிரத்யக்ஷ விஷயமானது எதுவும் அசத்தியமாக முடியாது, அதனால பிரத்யக்ஷம் திருஷ்யசே இல்லையா
பீவான், நன்ன தடித்து கொழுத்திருப்பவனாக நாகம் பீவான் சொல்றியே, நீ சொல்றது பிரத்யக்ஷ விருத்தம். நன்னா பிரத்யக்ஷம் திருஷ்யசே பீவான் ஆத்யாதி சிபிகா. இப்பவும் கூட நன்றாக காணப்படுகிறது இந்த சிபிகா, இந்த பல்லாக்கானது பொய் நல்லா உன் சரீரத்தில் உள்ளது, நன்றாக உன்னால் சுமக்கப்படுவதாக பிரத்யட்சமாக காணப்படுகிறது. சமஸ்த பாரோத்வகனே பவத்தே இதேகினா இல்லையா, மிகுந்த பாரத்தை தூக்கக்கூடியதனால் ஏற்பட சமமானது இல்லையா மனுஷர்களுக்கு தேகத்துடைய மனுஷர்களுக்கு ஏற்படத்தான் கூடும். ஆகையினால உனக்கு சமம் இல்லை நீ சொல்வதோ இல்லையா, நீ தடித்திருப்பவனாக இல்லை நீ சொல்றதோ, இந்த சிபிகா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பல்லாக்கை நீ தூக்கம் இல்லைன்னு சொல்றதோ, இது எல்லாமே பிரத்யட்சத்தினால இல்லையா நானா காணப்படுகிறது. இதை எப்படி நீ மறுக்கிறேன்னு கேட்ட இல்லையா, ராஜாவுடைய கேள்வி ஸ்பஷ்டம். அதுக்கு பிராமண உவாச்ச பிரத்யக்ஷாம் பவதாம் ரூப யத்ருஷ்டம் மம தத்வத இல்லையா பலவான் அபலச்சேதி வாக்கியம் பச்சாத் விசேஷனம் ஸ்வயோடா சிபிகா சேதி யத்யாபி ச சஸ்திதா மித்யைத தத்தது பவான் சுணோதி வசனம் மம. இல்லையா முதல்ல நீ பிரத்யட்சமாக காண்கிறதா சொல்றது, முதல்ல நீ சொல்றது நீ பிரத்யட்சமாக காணல. நான் பல்லாக்க தூக்கத்தை நீ பார்த்தீரா? நான் பீவாவாக இருக்கிறது நீ பார்த்தீரா? நான்கிற வஸ்து எதை சொல்றேன்? உங்க கண்களுக்கு பிரத்யட்சமாக தெரிகிற வஸ்து நான் இல்லை இல்லையா, என்ன காட்டிலும் வேறுபட்டதானே நான் அல்லாததானே என்னுடைய சரீரம். அனகம் பதார்த்தம் தான் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியுது வெளியே, அகம் பதார்த்தம் எனக்கு தெரியல. ஆனால் நீ கண்ணால பிரத்யட்சமாக காண்கிறதுன்னு சொல்றீரே, நீ பிரத்யட்சமாக காண்கிறீர், நீ பிரத்யட்சமாக காண்கிற பதார்த்தம் இல்லை இல்லையா. பிரத்யட்சம் இல்லையா, பிரத்யட்சம் பவதா பூப என் திருஷ்டம் மம தத்வத. இப்ப வாசமா என்ன பார்த்து சொல்லணும், நீ பிரத்யட்சமா பார்த்த விஷயம் என்ன? நான் பீவாவா இருக்கிறத பாத்தீரா இல்லையா, அது நீ பிரத்யட்சமா பார்க்கல. நீர் பிரத்யேகமா பார்க்கிறது என்ன காட்டிலும் வேறொரு பதார்த்தமான பீவாவா இருக்கிறது நீ பார்த்து. நீர் நான் பல்லாக்கு சுமக்கிறத பிரத்யட்சமா பார்க்கலையே, நான் அல்லாத ஒரு பதார்த்தமாக உங்களுடைய பல்லாக்கு சுமக்கிறத நீர் பார்த்தி. நான் சிரமப்படுத்த நீர் பார்க்கிறீங்க, என்ன தவிர என்ன நான் அல்லாத வேறொரு பதார்த்தமானது சிரமப்படுவது வேணா நீர் பார்த்தி. அதனால நீர் பிரத்யட்சமாக பார்த்த வஸ்து அகம் சப்த வாக்கியம், நான் என்ற சப்தத்தால் சொல்லக்கூடிய வஸ்து நீர் பிரத்யட்சமா அதை பார்க்கல இல்லையா. பலவான் அபலச்சேதி வாக்கியம் பச்சாத் விசேஷனம். முதல்ல இல்லையா ஸ்ரீவான் பலமுடையவன் இல்ல பலமற்றவன் இல்ல சமத்தை பொறுக்க முடியாமல், இதெல்லாம் பச்சாதி விசேஷனம். விசேஷத்தை நீர் பார்க்கலையே, பார்க்காத விசேஷத்துக்கு எவ்வளவு விசேஷம் எப்படி வரும்? ஸ்வயோடா சிபிகா சேதி ஸ்வயத்யாபிச்ச சம்ஸ்திதா இல்லையா, உமா இல்லையா ஸ்வயா ஊடா ஓடா சிபிகா சேதி ஸ்வய அத்யாபிச்ச சம்ஸ்திதா அற்றது பவான் சுனோது வசனம் மம. உம்முடைய சிபிகை நீர் உட்கார்ந்து இருக்கிற பல்லாக்கானது என்னால் சுமத்தப்படுகிறது நீ சொல்றது ஏத சர்வம் நித்யா இல்லையா, இவைகள் எதுவும் வாஸ்தவிகமானவை அல்ல. மித்யேதது பவான் சுனோது வசனம் மம. பூமோ பாதயுகம் வாஸ்தே ஜங்கே பாதத்வயே ஸ்திதே ஊர்வே ஜங்கா द्वया वस्तौ तदाधारं ततोदरं वक्षस्थलं तथा बाहु स्कंदौ चोदर संस्थितौ स्कंदास्थितेयं शिबिका मम भारोत्र किं कृतः. இல்லையா நீர் பார்க்கிற பிரத்யட்சம் என்னன்னு சொல்றேன் நானா பாரு, நீர் எதை பிரத்யட்சமா பார்க்கிறேன்? பூமோ பாதயுகம் வாஸ்தே, என்னுடைய 2 கால்களும் 2 பாதங்களும் பூமி மேல் இருக்கிறத நீ பார்க்கிறீர். பூமோ பாதயுகம் சுவாஸ்தி ஜங்கே பாதத்வயே ஸ்திதே, அந்த 2 பாதங்களுக்கு மேல் 2 கணுக்கால்கள் இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் ஊர்வோகோ ஜங்கா துவயாசியாதம், அந்த ஜங்கைக்கு மேல ஜானு, அதுக்கு மேல 2 ஊருன்னு சொல்ற 2 தொடைகள் இருக்கு இல்லையா. ததாதாரம் ததோதரம், அதை ஆதாரமாக கொண்டு உதரம்ங்கிறதான ஒண்ணு இருக்கு. அதுக்கு மேல வக்கஸ்தலம் ததாச்சாக ததா பாகு ஸ்கந்தவ்,
இல்லையா வட்சஸ்தலமா மாறுது. அதுக்கு ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு கைகள் இருக்கு. அவைகள் ரெண்டுக்கும் இல்லையா பர்வதம் போல, அவைகள் ரெண்டுக்கும் சிகரம் போல இல்லையா ரெண்டு தோள்கள் இருக்கு. அந்த தோல் மேல இல்லையா இந்த சிபிகை உட்கார்ந்து இருக்கு இல்லையா. இது இத்தனை பதார்த்தங்கள் தரிசிட்டுதான் பிரத்யட்சமே இல்லையே. இதை நான் தரிக்கிறேங்கிறது எங்க பிரத்யட்சமா இருக்கு? நான்கிற பதார்த்தம் எது? இந்த தரையில் இருக்கிற ரெண்டு பாதங்களும் நானா, இல்ல அதுக்கு மேல இருக்கிறதான ஜங்கை கணுக்கால் நானா, இல்ல அதுக்கு மேல இருக்கிற ஜாமுங்கிற முழங்கால் நானா, இல்ல அதுக்கு மேல ஊரு சொல்லக்கூடிய தொடைகள் நானா, இல்ல அதை ஆதாரமாக கொண்டு இருக்கிற இந்த வயிறு தான் நானா, இல்ல இதுக்கு மேல இருக்கிறதான வட்டஸ்தலம் தான் நான்கிற பதார்த்தமா, இல்லையா அதை சுற்றி பக்கம் ரெண்டு பக்கத்துல ரெண்டு கைகள் தான் நானா, அந்த ரெண்டு கைகளுக்கு சிக்கரமா இருக்கக்கூடிய இந்த தோள்கள் எது? இதுல நான் என்ன எங்க பார்த்தீங்க? இவர்கள் தான் பார்த்து உங்களுடைய பிரத்யட்சம் என்ன? நீர் பார்த்ததை நான் சொல்றேன். உங்களுடைய பிரத்யட்சத்துல பாதத்வயம் பூமௌ திஷ்டதி, அந்த ரெண்டு பாதங்களுக்கு மேல ஜங்கா, ஜங்கைகள் மேல ஜானு, ஜானுக்களுக்கு மேல ஊரு, ஊருக்கு மேல உதரம், உதரத்துக்கு மேல வட்டஸ்தலம், அதுக்கு ரெண்டு பைக்கள் ரெண்டு கைகள், அதுக்கு மேல ரெண்டு தோள்கள், அந்த தோல்ல சிபிக்க உட்கார்ந்து நான் நீங்க வந்தீங்க இல்லையா. இவைகள் எது நான்? எது நான்? அது குறிப்பிட்டு சொல்லும். நான்கிற பதார்த்தத்தை நீர் பார்க்கல. நீர் பார்த்த பதார்த்தம் இதான் சீக்வன்சியலா உங்களுடைய பிரத்யட்சத்தால் நீர் பார்த்த பதார்த்தம் இதான். பூமௌ பாதயுகம் துவாஸ்தே ஜங்கே பாதத்வயே ஸ்திதே ஊர்வோர் ஜங்காத்வயா வஸ்தௌ ததாதாரம் ததோதரம் வட்சஸ்தலம் ததா பாஹு கந்தௌ சோட்ட உதர சம்ஸ்திதௌ கந்தாஸ்திதேயம் சிபிகா மம பாரோத்ர கிம் கிருதா. எதனால இந்த சிபிகையானது எனக்கு பாரமாகிறது? நான்கிற வஸ்து இப்ப எங்க வந்து உங்களுடைய பிரத்யட்சத்துல சிபிகாயாம் ஸ்தம் சேதம் வபுஸ்வத் உபலட்சிதம் தத்வமஹமப்யத்ர புரோட்சதே சேதமன்யதா. சிபிகாயாம் நான் சிபிகையில உட்கார்ந்து சொல்றேன். சிபிகையில உட்கார்ந்து இருக்கிறது நீரா இல்லையா? சிபிகாயாம் ஸ்தம் சேதம் வபுஸ்வத் உபலட்சிதம் இல்லையா. அந்த சிபிகையில சாக்காக உட்கார்ந்து இருக்கிறது நீர் இல்ல, உங்களுடைய சரீரம் தான் சிபிகையில உட்கார்ந்து இருக்கு. அந்த சரீரமானது உங்களுடைய ஆத்மாவுக்கு உபலட்சணம். அந்த சரீரத்தினால உபலட்சிதமா நீர் சாக்காத அந்த சிபிகையில உட்கார்ந்து இருக்கல. சிபிகையில உட்கார்ந்தது உங்களுடைய சரீரம். அந்த சரீரத்துக்கும் உமக்கும் உள்ள அற்புத சித்த சம்பந்தத்தினால நீர் பல்லாக்கில் உட்கார்ந்து இருக்கா. உபலட்சண விதையினால சொல்லப்படுறதே வரைய சாக்கா நான் நீர் அந்த பல்லாக்கில் உட்கார்ந்து இருக்கிறேன். இந்த பல்லாக்கில் உட்கார்ந்து இருக்கு. உங்களுடைய கால், உங்களுடைய இடுப்பு, உங்களுடையதான முதுகு, உங்களுடையதான வயிறு, உன் சிரசு, இவைகள் எது நீர்? இவர்களை கொண்ட சரீரமா இந்த ஆத்மாவுக்கு இந்த சரீரம் உபலட்சணமாக இல்லையா. இந்த உட்கார்ந்து இருக்க பல்லாக்கில் உட்கார்ந்து இருக்க சரீரமானது இல்லையா அந்த சரீரத்தை தரித்து கொண்டு அதுல காணப்படாத இல்லையா அதிருஷ்யமாக இருந்து அந்த சரீரத்தை தரித்து கொண்டிருக்கிற உமக்கு இந்த சரீரத்தில் உட்கார்ந்து இருக்க சரீரம் உபலட்சணம். அதனால நான் உங்க பல்லாக்க தாங்கவும் இல்லை, நீர் உங்க பல்லாக்கில் உட்கார்ந்து இருக்கவும் இல்லை இல்லையா. பல்லாக்கில் உட்கார்ந்து உண்மை காட்டு வேறு உமக்கு உபலட்சண பூதமான ஒரு பதார்த்தம். இந்த பல்லாக்க சுமந்து இருக்கிறது நான் இல்லை இல்ல. இப்படி பாத பரியந்தம், பாதம் தொடக்கமாக கண்ட பரியந்தம் உள்ளதானே இல்லையா ஏதோ ஒரு பதார்த்தம். இந்த பதார்த்தம் நான் இல்லை. இந்த பதார்த்தம் நான் சொல்லக்கூடிய தேகாத்ம பிரம்மம் எனக்கு இல்லை. இந்த சிபிகையில உட்கார்ந்து பதார்த்தம் நீர்னு சொல்லக்கூடியதானே அப்படிப்பட்ட தேகாத்ம பிரம்மம் எனக்கு இல்லை. ஏன் அகம் தொம் ததான்யே பூதை ருக்ஷாமபார்த்திவ குணப்பிரவாகபதிதோ பூதவர்கோ வியாக்கியம் கர்மவசியா குணாச்சைதே சத்வாத்யாக பிருத்திவீபதே அவித்யா சஞ்சிதம் கர்மம் தச்ச அசேஷேஷு ஜந்துஷு ஆத்மா சுத்தோக்ஷர சாந்தः நிர்குண பிரகிருதே பரः பிரவருத்தி அபஜயம் நாஸ்ய ஏகஸ்ய அகில ஜந்துஷு ததா நோபதரஸ்ய சைவ அபஜயோ நிருப ததா பீவானம் பீவானசீதித்வம் கயா யுக்தியா துவயேதிதம். ஐயா இப்போ இந்த சிபிகையை தூக்கிட்டு இருக்கிற பதார்த்தம் எதுன்னு நான் சொல்றேன் காரணம் இல்லையா. இந்த அகம் துவம் ததா அந்நேக பூதை ருஷ்யாம பார்த்திவ
இந்த நான் நீ அப்படிங்கிற சப்தங்களோட வேறுபாடு இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் இந்த பாஞ்ச பௌத்திகமான இந்த சரீரத்தை எடுத்து இந்த பஞ்சபூதங்களான சங்காத்தமாகிற இந்த சங்காத்தத்தை கொண்டு நான் நீங்கிற பேதங்கள்லாம் ஏற்படும். நான் நீ சொல்லக்கூடிய பதார்த்தமும் நீ சொல்லக்கூடிய பதார்த்தமும் இல்லையா ஒரு விதமான வேறுபாடும் இல்லாமல் இல்லையா ரொம்ப இந்த தர்மங்களால் அத்தியந்த அபேதமான இல்லையா பதார்த்தங்கள். நான் நீ என்று இல்லையா சத்தியாத்ம பரதேகேஷு அப்படின்னு ஆத்ம பர, தன்னுடைய சரீரம் பெருடைய சரீரம், தன்னுடைய சரீரத்துக்கு அகம்னும் பெருடைய சரீரத்துக்கு தொம்மனும் இவைகள்லாம் இந்த ஆத்மாவை குறிக்கக்கூடிய சப்தங்கள் இல்லை. ஆத்மாவில் அகம் தொங்கிற பேதங்கள் இல்லை. இவைகள் எல்லாம் அகம் தொம்மிதி ததா சாந்திய பூதகி உக்காம பூதங்களை ஊகியாமன்னு அர்த்தம். இந்த பேதங்களை எல்லாம் ஊகித்தரிக்கிறோம். எதனால? இந்த பஞ்சபூதங்களுடையதான இந்த சங்காத்த ரூபமான தேகத்தால. இந்த பஞ்சபூதங்கள் இந்த தேகத்தை எப்படி உண்டாக்கிதுன்னு கேட்டா குணப்பிரவாக பதிதோ பூத பூதவர்கோபி யாச்சயம் இல்ல குணப்பிரவாக பதிதா. குணப்பிரவாகம்னா என்ன? சத்தர சமஸ்ங்கிறதான இல்லையா திரிகுணமாக இந்த வெள்ளத்திலே இல்லையா அடித்து செல்லப்படுகிறதான இந்த பஞ்சபூதங்கள் தான் இல்லையா கர்மவசியா குணை செய்தே சத்ராத்தியாக பிரகீபம் இல்லையா. இந்த குணங்கள் இருக்க இந்த குணாச்ச ஏதே ஏதே கர்மவசியாக குணாக. கர்மவசியாக குணாக அர்த்தம் கர்மவசியனுடைய குணம். அதாவது அவர்கள் தத்தாமுடையதான பூர்வ கர்மாவினால புண்ணிய கர்மா சுத்தத்த கர்மாவானது விஞ்சி இருக்கும் பொழுது சத்த குணமுடைமையும் பாப்பங்கள் உயர்ந்திருக்கும் போது ரஜசம குணங்களுடைய உற்சாகத்தையும் அடைகிறார். அதனால இந்த குணங்கள் எல்லாம் இந்த பிரகிருதி ஆசிரியமாக கொண்ட குணங்களாக இருந்தாலும் இவைகள்லாம் சேதனுடைய கர்மவசிய சேத்தனுடைய குணங்கள். அவையெல்லாம் அவித்யா சச்சிதம் கர்ம தச்ச அசேஷ ஜந்துஷு ஆத்மா சுத்தோஷரா சாந்தா நிர்குணா பிரகிருதேஸ்வர. இந்த சரீரமானது கர்மவசியமான இந்த சப்தரசம குணமயமான இந்த பிரகிருதியினால் ஏற்பட்ட இந்த வஸ்து வேற. ஆத்மா என்கிறவனும் சுத்தகா. சுத்தகான்னு அர்த்தம் ஸ்வதா எந்த தோஷமும் மற்றவன். அக்ஷரஹா அப்படின்னா அர்த்தம் எந்த விதமான விகாரமும் மற்றவன். சாந்தகா குணத்திரய வர்ஜிதா. சாந்த ஷடூர்மி ரஹித. ஷடூர்மிகள் தான் அர்த்தம். அதாவது ஜன்ம ஜரா, அதுக்கப்புறம் ஜன்ம ஜரா சோகம் மோகம் அசனாயா பிபாசான்னு சொல்லக்கூடியதான அசனாயக்கு பசி தாகம்னு சொல்லக்கூடியதான இப்படிப்பட்ட இல்லையா அந்த சம்சாரத்துடைய ஊர்மிகள் சம்சார கடனுடைய அலைகள் இவைகள் ஆறும். இவைகள் அர்த்தவனாக நிர்குணகா சேய குணங்கள் அர்த்தவனாக பிரகிருதேகே பரஹா அச்சேதனத்தை காட்டு வேறுபட்டவனாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஆத்மா. இவனுக்கு விருத்தி அபச்சய உபச்சயம் விருத்தி கிராசம். இந்த ஆத்மா வளர்பவனும் அல்ல தேய்பவனும் அல்ல. நான் கர்மனா சுகுதேன வர்த்ததேசம் இல்லையா நாபி இல்லையா கனியா பாபங்கள் பண்ணி தேஞ்சு போறவனு. இவைகள் எல்லாம் இல்லையா இந்த சரீர தர்மங்களாகி இந்த சரீரமானது இந்த சுகதுக்கங்களை எல்லாம் இல்லையா அடைகிறதே வெளிய இந்த ஆத்மா இல்லையா எதனாலும் பருக்கிறவனோ எதனாலும் சிரித்து போகிறவனோ இல்லை. அப்படி இருக்க செய்து உபஜய அபாவ அபஜய அபாவ ரகிதமாக இருக்கக்கூடிய என்ன பார்த்து நீ பீவானசி துவம் பீவானசி இந்த சரீரம் பீவான்னு நீ சொன்னாக்க அதை மறுக்க போவதில்லை. நீ இல்ல சரித்தமாக இருக்காய்னு சொன்னது எப்படி கயா யுக்தியா என்ன யுக்தியை கொண்டு இல்லையா என்ன உபபத்தியை கொண்டு நீ இந்த வார்த்தையை சொன்ன. நீ என்ன சொல்லிருக்கணும்? இந்த சரீரம் மிகவும் தடித்திருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன்னா நான் கேட்க போவதில்லை. நீ தடித்திருக்கிறாய் என்ன பிரமாணத்தை கொண்டு சொன்னேன்? இந்த ஆத்மா தடிக்கக்கூடியதோ இழைக்கக்கூடியதோ இல்லை. இந்த ஆத்மாவானது சுத்தகா அக்ஷரகா சாந்தகா நிர்குணகா பிரகிருதேஸ்வரகா இப்படி இருக்கிற இந்த ஆத்மா இதை சூழ்ந்து ஒரு பதார்த்தமானது இல்லையா கர்மவசியனான இவனுடையதான இல்லையா குணப்பிரவாகத்தினால பஞ்சபூதங்களுடைய சங்காத்தத்தினால தேவ ரூபமாக மனுஷ ரூபமாக சிறிய ரூபமாக ஸ்தாவர ரூபமாக ஒன்று இவனை சூழ்ந்து கொண்டு இருக்குன்னு சொன்னாக்க இல்லையா அதுவானா இல்லையா என்ன பார்த்து பீவானகா என்று விருத்தி கிராசங்கள் இல்லாத உபஜய அபஜயங்கள் இல்லாத விருத்தி க்ஷயங்கள் இல்லாத
இந்த ஆத்மாவை பார்த்து, அக்ஷரமான இந்த ஆத்மாவை பார்த்து, பிரகிருத பரமான இந்த ஆத்மாவை பார்த்து, நிர்குணமான இந்த ஆத்மாவை பார்த்து நீ எப்படி பீவானகா என்று சொன்ன. பூபாத ஜங்கா கடவுரு ஜடராஜு சம்சிதே சிபிகேயம் யதாஸ்கந்தே ததா பாரஹா சமஸ்வயா ததான்யை ஜந்துவிர்பூஜா சிபிகோடா ந கேவலம் சைலத்ரும மகோத்சோபிஹி சைலத்ரும கிருஹோத்சோபிஹி பிருத்திவி சம்பவோ பிவா யதா பும்சம் பிரதன் பாவஹ பிராகிருதைஹி கரணையும் இல்லையா நான் மட்டும் இல்ல இல்லையா லோகத்துல உண்டான எந்த ஜந்துவும் சிபிகா ஓடா ந கேவலம். அது மட்டும் இல்ல சைல துருக துரும கிருஹோத்சோபி பிருத்திவி சம்பவோ பிவா இப்படி சைலத்திலேயோ துருவங்கள்லயோ கிரகத்திலேயோ வசிக்கக்கூடியவர்களான பிருத்திவி சம்பவங்களான பிருத்திவியிலிருந்து உண்டாகிற எப்படிப்பட்டதான சேத்தன பதார்த்தமும் உன்னுடையதான சிபிகை தரிப்பவை அல்ல. சோரவியசு ததாயாசா கதம் வா கிருதமயா யத்ரவ்யா சிபிகா ஜேயம் யத்ரவ்யோ பூத சங்கிரஹ பவதோ மே அகிலஸ்யாஸ்ய மமே சூபம் பிரம்மிதா. அதனால நீ பிரத்யட்சமாக பார்த்தேன்னு சொன்னதே, நீ பிரத்யட்சமாக பார்க்காத வஸ்து பிரத்யட்சமாக பார்த்தேன்னு சொல்ற. நான் இந்த பல்லாக்கு தூக்கிட்டு நீ பார்க்கல, நீ பல்லாக்க தூக்கிட்டு பிரத்யட்சமா உனக்கு தெரிஞ்ச வஸ்து இது. மம சிபிகான்னு சொன்னீங்க, இந்த சிபிக்கையில நீயா உட்கார்ந்துருக்கு, இந்த சிபிக்கையில ஒரு பதார்த்தம் உட்கார்ந்துருக்கு, அந்த பதார்த்தம் உனக்கு உபலட்சண மாத்திரம். ஏன் அது நீ இல்லை. ஏன் ஏதோ இங்க இருக்கிற காத்தும் இருக்கிறதான இதுவும் இவைகள்லாம் சேர்த்து உங்களுடைய பல்லாக்கு அசக்தி கொண்டு போயிடும். குணப்பிரவாகமாக இந்த சத்தவஜமோ குணமயமாக இந்த பூத சங்காதமா உண்டான சரீரம் இதுக்கு சககாரியாக இருந்துட்டு இந்த பூத்தங்கள் இவைகள் உன்னுடைய பல்லாக்க சுமக்கிறது என்று நான் இன்னைக்கு உன்னுடைய பல்லாக்க சுமந்தேன் அப்படின்னு இந்த ராஜாவை பார்த்து இந்த பிராமணன் கேட்ட கேள்வி. அதுக்கு ஸ்ரீ பராசரம் வாஜா ஏவ முக்தா பவன் மௌனி சக சிபிகாம் சோபி ராஜாவசீர் யாதவ் தத்தாதவ் ஜகிருஹேஸ்வரன். இந்த ராஜா கபிலர்கிட்ட போய் மோட்சத்துக்கு உபதேசங்கள் கொஞ்சம் ஆத்ம தத்துவம் தெரிந்தவன் தான், இவ்வளவு விசதமா தெரியாட்டான். அதனால இவர் சொன்னதான உபதேச வார்த்தைகளுடைய தாற்பயம் இப்ப அவனுக்கு தெரிஞ்சது. ஆனால் என்ன பண்ணா, ஆஹா நாம எப்படிப்பட்ட காரியத்தை செய்தோம் சொல்லிட்டு இவர் ஏவம் முக்தா பவன் மௌனி அவர் என்ன பண்ணா இந்த வார்த்தைகளை சொல்லிட்டு முன்ன போலவே அந்த பல்லாக்க சுமந்து மௌனியாக அவர் போயிட்டு இருக்கார் பிராமணர். ஆனா ராஜா என்ன பண்ணா, சோபி ராஜா அவச்சீரியோர்யாம் உடனே இறங்கி பூமியில தற்பாதவ் ஜகிருஹே ஸ்மரன் இவர் சொன்ன வார்த்தைகளை ஸ்மரித்துக் கொண்டு இவருடையதாக திருவடிகளை பரதனுடைய திருவடிகள் ரெண்டையும் இந்த பிராமண ஜட பிராமணனுடைய திருவடிகள் ரெண்டையும் அந்த ராஜா இருக்க பற்றி கொண்டு அவர் பாதங்களை உபசங்கிருஷ்ய அந்த ராஜா சொல்றார், ராஜோவாஜ போபோ விசிகாம் பிரசாதம் குருமே விஜய கட்யதேகோ பவான் அத்ர ஜால்யரூப தரசிதா யோ பவான் என் நிமித்தம் வா யதாகமன காரணம் தற்சர்வம் கட்யதாம் வித்வன் மகிம் சுஷ்ரூஷவே ஸ்வயா. இல்லையா அது சொன்னா ராஜா போபோ பெரியவரே இல்லையா விசிறிச்ச சிபிகாம் பிரசாதம் குருமே பிரபு என்னுடைய அபராதத்தை பொறுத்து இந்த சிபிக்கையை இல்லையா நீர் விடும், இந்த பல்லாக்கு நீ சுமக்க கூடாது, இத்தனை நேரம் சுமக்க வச்சு என்னுடைய அபராதத்தை பொறுத்து கொண்டு மயி பிரசாதம் குரு விஜ கட்யதோ பவானத்தை ஜாமிய ரூப தரஸ்திதா இல்லையா இப்படிப்பட்ட ஜட ரூபத்தை தரித்துக் கொண்டு இல்லையா இப்படிப்பட்ட பிராட்சி ரூபத்தை தரித்துக் கொண்டு இல்லையா இப்படி இருக்கிற இப்படி உத்தமோத்தம ஞானத்தினுடைய நீர் யார் இல்லையா யோ பவான் இல்லையா யோ பவான் அபிவிதம் வா யதாகமன காரணம் இது இப்ப என் நிமித்தம் யோ பவான் அநிமித்தம் வா யதாகமன காரணம். நீர் இங்க வந்ததுக்கு நிமித்தம் என்ன, தேவன் இங்க வந்ததுக்கு எது ஆகமன காரணம்,
தற்சர்வம் கத்தியதான் வித்வன்னு, அவைகளெல்லாம் ஹே வித்வானவரே, நீர் இப்படிப்பட்ட உத்கிருஷ்ட ஞானியானவரே, நீர் சர்வத்தையும் எனக்கு சொல்ல வேண்டும். ஏன்னு கேட்ட சுஷ்ரூஷவே தவ இல்லையா, எதுக்கு உங்களுக்கு சொல்லணும் இதெல்லாம் நான் கேட்காதீரும். உம்மிடத்துல மேலும் மேலும் தர்மங்களை, உம்மிடத்துல மேலும் தத்துவங்களை கேட்க நான் ஆசை. ஸ்ரோத்து இச்சா சுஷ்ரூஷா இல்லையா, தவ சுஷ்ரூஷவே துவயா இதம் சர்வம் அவசியம் வக்தவியம் அப்படின்னு சொன்ன அந்த ராஜாவை பார்த்து இந்த பிராமணர் சொல்ற, சூயதாம் அகமித்யேதது இல்லையா வக்தும் பூபன சக்கியதே உபபோக நிமித்தம் சர்வத்ராகமன கிரியா சுக துக்கோபோகௌ தூ தௌ தேகாத்யுபபாதகௌ தர்ம தர்மோத்பவோ போக்தும் ஜந்துர் தேகாதிவஸ்துதி. ஐயா ஐயா, நீர் கேட்ட முதல் கேள்வி இல்லையா, சூயதாம் சோகமிச்சேதத் வக்தும் பூபன சக்கியதே. நீர் கேட்டு நீர் யார் அப்படின்னு கேட்டீரே, நான் யாருங்கிற கேள்விக்கு அவ்வளவு சுலபம் பதில் சொல்ல முடியாது. போக போக சொல்றேன். இந்த உபதேச முடிவுல நான்கிற வஸ்து என்னன்னு உங்களுக்கு புரியும். இப்போ நீர் யாரு கேட்டீரே, நான் யார் என்பதை இந்த நான்கிற வஸ்து எதை ரெப்ரசன்ட் பண்றது, இந்த அகங்கிற வஸ்துக்கு என்ன அர்த்தம்ங்கிறது என்னால் அவ்வளவு சீக்கிரம் அவ்வளவு சுலபமா சொல்லக்கூடியதல்ல. ஆனா மற்ற கேள்விகள் பதில் அதுல இருந்து பின்னால் அது செஞ்சுக்கலாம். சூயதாம் சோகமித்தியது ஏதத் பக்தும் பூபன சக்கியத்தை உபபோக ஒன்று சொல்றேன். நான் இங்க வந்து ஆகமன காரணம் கேட்டீங்க, ஆகம நிறுத்த கேட்டீங்க, வேற ஒண்ணும் இல்ல. லோகத்தை உள்ள தேகத்தோடைய நான் சர்வ ஜந்துக்களும் உபபோக நிமித்தம் தங்களுடைய புண்ணிய பாபரூப கர்மத்தை கழிப்பதற்காக இங்கேயும் அலையிறது. அதுதான் நான் உங்களோட பல்லாக்க வந்து இப்ப சுமந்ததுக்கு காரணம் என்ன, என்னுடைய கர்மபல உபபோகம் இல்லையா. ஆகமன காரணம் என்னன்னு கேட்டீரே, எனக்கு மட்டும் இல்ல சர்வஜத்துக்கு ஆகமன காரணமாவது உபபோக நிமித்தம் ஹி சர்வத்திர ஆகமன கிரியா. உபபோகம்னா என்னோம், தான் பண்ண புண்ணிய பாபரூப கர்மாவை அனுபவிக்கிறதானே, இதுதான் ஆகமன காரணம். சுகதுக்க உபபோகவுக்கு சௌ தேகாத் உபபாதம். இந்த தேகம் உண்டாவதே இந்த ஆத்மசப்தால், ஆத்மசப்தத்துக்கு உபலட்சணமா இருக்கு இந்த சரீரம் உண்டாகிறது. இந்த ஆத்மாவை தவிர வேறொரு சரீரம் உண்டாகி இதுதான் ஆத்மான்னு பிரமிக்க முடியாது. இந்த ஆத்மாவோட அற்புத சித்தமா ஒட்டிக்கிறது. இதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டாக்க சுகதுக்க உபபோகவுக்கு தேகாதி உபபாதத்தௌ தர்ம தர்மோத்பவோ போக்தும் ஜந்துர் தேகாதி மிச்சதி ஜேகாதி மிச்சதி. தர்மோ தர்மோத்பவம், தான் முன்பு பண்ணதான தர்மமான சுகுதங்கள், தான் முன்பு பண்ண அதர்மமாகிற துஷ்கிருதங்கள், இவைகளுடைய புண்ணிய பாபரூப பலன்களை அனுபவிப்பதற்காகத்தான் இந்த ஜந்துவுக்கு இந்த தேகாதிகள் உண்டாக்குறது. இந்த ஜந்துவே தேகம் இல்லை. இந்த தேகமானது இந்த ஜந்துவினுடைய, ஜந்துனா ஆத்மா, இவனுடைய புண்ணிய பாபரூப கர்மாக்குடைய பல அனுபவத்துக்காகத்தான் சரீரம் ஏற்படுது. சர்வ செய்வகி பூபாலகா ஜண்டோ சர்வத்திர காரணம் தர்மா தர்மோ தத கஸ்மாது காரணம் பிருச்சபேத்வயா. எந்த இடத்துல எந்த ஜந்துவுக்கும் ஆகமனத்துக்கும் கமனாகமனங்களுக்கு காரணம், வருவதற்கும் போவதற்கும் காரணம் இந்த புண்ணிய பாபரூப கர்மாக்கள் தான். ஆகையினால விசேஷித்து கஸ்மாத்து காரணம் பிருச்சபேத்வயா. நீர் இங்க வந்ததுக்கு காரணம் என்னன்னு தனியாக என்னுடைய ஆகமத்துக்கு ஒரு காரணம் கேட்டா என்ன சொல்ல முடியும்? சர்வ ஆத்மாக்களுக்கும் இந்த சம்சாரத்துல இப்படி தேகத்தோட வந்து கொண்டும் போய்கொண்டு இருப்பதற்கெல்லாம் அவர்களுடைய புண்ணிய பாபரூப கர்மாவை தான் காரணம். அதை தவிர என்னுடைய ஆகமனத்துக்கு சரியா ஒரு காரணம் நீ கேட்பதும் இல்ல, அது இல்ல, அது சொல்லவும் இயலாது. ராஜோவாஜா தர்மா தர்ம சந்தேக சர்வ காரியேஷு காரணம் உபபோக நிமித்தஞ்ச தேக தேகா தேகாந்தராகம பவதா புரோக்தம் சோகம் இத்தியேதராத்மன வஸ்தும் சக்கியதே சோதும் கர்மமேச்சா பிரவர்த்ததே. இது சொன்னது எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும். நானும் சாஸ்திரங்களை வாசிக்கிறேன். சாஸ்திரங்களை வாசிக்காம இப்ப கபிலத்துல மோட்ச தர்மத்தை கேட்கறதுக்கு நான் போகல. அதனால ஏற்கனவே இல்லையா இந்த இந்த ஆத்மாவுக்கு இந்த தேக சம்பந்தமானது கர்மாக்கள்னால ஏற்படுறது. அந்த புண்ணிய பாபரூப உபபோகார்த்தம் தான் சரீரத்தை கொண்டு இந்த ஜீவன் சஞ்சரிக்கிறான். இதெல்லாம் நானும் கூட படிச்சிருக்கேன் இல்ல, அவைகளுக்கு எதுவும் எனக்கு தெரிய வேண்டாம். ஆனால் இவர்கள் எல்லாத்துக்கும் ஆச்சரியமாக இது ஒரு ஜீவன் என்பவனுக்கு அகம் சப்த வாக்கியனானுக்கு உண்டாகிறது. அந்த அகம் சப்த வாக்கியனான ஜீவனுடைய சொரூப சுபாவங்களை தான் இது வந்து என்னால புரிஞ்சுக்க முடியல. அதைத்தான் நீ சொல்ல வேணும் அப்படின்னு கேட்டா நாளைக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு
நாளைக்கு பிராமணர் அந்த விஷயத்தை சொல்ல போற இல்லையா. அதுக்கப்புறம் ஒண்ணு பாக்கி வச்சிருக்கோம் இந்த வராகத்துக்கு ஸ்லோகியில, அது பிரம்மாத்வைதம். நம்ம சித்தாந்தத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இல்லையா. சங்கரர் விஷ்ணு புராணம் தனக்கு தான் இல்லையா சாதகமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் இதை வச்சு கொஞ்சம் லேசா உள்ள ஒரு மிஸ்அப்ரேஷன் பண்ணிட்ட பாக்கி அதை காண்பிச்சு பார்ப்பா நீ சொன்னது இது இல்லை இல்லையா. பிரம்மாத்வைதம் இருக்கு, ஜீவாத்வைத்தம் இருக்கு, ஜீவ பிரம்மாத்வைத்தம் இல்லை. அது உன்னுடைய கல்பனைங்கிறத இந்த 4 நாள் 8 ஸ்லோகம், இந்த 4 ஸ்லோகம் இப்ப வரப்போகுது இல்லையா. ஏற்கனவே 4 ஸ்லோகம் இல்லையா. இந்த 8 ஸ்லோகத்தையும் சேர்த்து எடுத்து சாதிக்கிறார் சங்கரர். பாக்கியாரம்னா இந்த 4 ஸ்லோகம் தனித்தனியா பிச்சு இது வேற விஷயம், இது வேற விஷயம். இவர் பரமாத்மா பத்தி பேசவே இல்லை. இவரை கேட்ட கேள்வி ஜீவனை பத்தி தான், அகமர்த்தமான ஜீவனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறேன்னு சொல்றேன். இவர் சொல்றது கூட ஜீவனை பத்தி. அங்க சனகாதிகள் வராக பத்தி சொன்னதுக்கு அவர்கள் ஜீவனை பத்தி பேசவே, அது பரமாத்மா விஷயம். அங்க சொல்லப்படுறது பரமாத்மாவுடைய அத்விதீயத்துவம், இங்க சொல்லப்படுறது ஜீவனுடைய அத்விதீயத்துவம். ஜீவ பிரம்ம இது ரெண்டையும் ஒன்னா சேர்த்து பொட்டத்தலையும் முழங்காலையும் சேர்த்து ஜீவ பிரம்ம அத்வைத்தம்ங்கிறது கிடையாதுப்பா. அது ஒரு சாஸ்திரத்தையும் சொல்லல, அது மட்டும் உன்னுடைய கல்பித்தம்னு சொல்லி நிரூபணம் பண்றாரு. நாளைக்கு கேளுங்க. தவ சுஷ்ரூஷவே சுஷ்ரூஷ கைங்கரி எதுக்கு பண்றது அப்படின்னா மற்ற பேர் கைங்கரி பண்றதுல சுஷ்ரூஷை இல்லை இல்லையா. இல்லையா தாயார் தகப்பனாருக்கோ ஆச்சாரியனுக்கோ பண்ற சுஷ்ரூஷா பண்ற கைங்கரினா சுஷ்ரூஷை. ஏன்னா அவர்கள் தாயார் தர்மங்களை உபதேசிப்பது, தகப்பனான்ல தர்மங்களை உபதேசிப்பது, ஆச்சாரியம் உத்தரமா உயர்ந்த வித்தியைகளை உபதேசிப்பன். அதை கேட்க ஆசைப்பட்டு அவர்களுக்காக பண்ற சுஷ்ரூஷா தான் சுஷ்ரூஷான ஸ்ரோத்து மிச்சா இல்லையா. நல்ல தர்மங்களை நல்ல வித்தியைகளை கேட்க வேணும் என்கிறதான ஆசையோட அந்த இச்சையோட பண்ணப்படுற கைகள் தான் சுஷ்ரூஷான். அது அது கைங்கரியம். கைங்கரியவே கீழ்கரம் கீழ்கரம் இது கேட்டு பண்றது கைங்கரியம். இது இப்ப என்ன வேணும் கேட்டு பண்ணக்கூடாது, எல்லாத்தையும் பண்ணணும். ஆனா சர்வம் கரிஷாதுங்கிறது அது இது பண்ணட்டுமா இதை பண்ணட்டுமான்னு கேட்கறதோட இதை பண்ண வேண்டாமான்னு கேட்கறது ஒண்ணுதான். ஏன்னா இது பண்ணட்டுமான்னு கேட்டா பண்ணுன்னு சொல்ல போறது இல்லை. அதனால இதை பண்ணட்டுமான்னு சொன்னதோட